Check, check. Praise be to God. దేవునికి స్తుతి కలుగును కాక. It's a joy today to be here in Andhra Pradesh in Tanaku. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తణుకు పట్టణంలో మీ మధ్య ఉండడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. We have been praying for close to a year of trying to come to Andhra Pradesh. మరి సంవత్సరం నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళాలి అని. And finally the day has arrived. మరి ఆలోచించిన రీతిగా ప్రార్థించిన రీతిగా అదే రోజు రావడం జరిగింది. And the Lord has brought us over here. ప్రభు మమ్మల్ని నడిపించాడు. And we are very glad to meet brother Johnson and brother Shantarao. మరి సహోదరు జాన్సన్ని శాంతారావుని కలవడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. And also to spend this evening fellowship with you all. అదేవిధంగా ఈ సాయంకాలం వేళ మీతో సహవాసం చేయడం కూడా మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. My name is Paul Thomas and I was born and brought up in Bangalore. మరి నా పేరు బ్రదర్ పాల్ థామస్. నేను పుట్టి పెరిగింది బెంగళూరు పట్టణంలో. And I was fellowshipping with the assembly, Bethany Assembly in Bangalore. బెంగళూరులో బేతనీ సంఘానికి చెందినవాడిని. As a child, I grew up in a very Christian home. బాల్యం నుంచి నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినవాడిని. But as a child, I also realized that we needed to come to the point of salvation by trusting our Lord Jesus Christ. మరి చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవుని అయినప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నమ్ముకోవడం ద్వారా, మారు మనసు పొందడం ద్వారా రక్షకునిగా అంగీకరించడం అనేది ఉన్నదని నాకు అర్థమైంది. And while I was a young boy, I gave my life to the Lord Jesus Christ. మరి యవన వయసులో ఉంటుండగానే యేసు ప్రభువుకు నా జీవితాన్ని సమర్పించాను. And then I continued in the fellowship of the saints over there. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులతో కలిసి నేను సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాను. And much later I obeyed the Lord in the waters of baptism. మరి ఆ తర్వాత నీటి బాప్తిస్మానికి నేను విధేయత చూపించాను. And I continued to grow in the grace and favor of our Lord and Savior Jesus Christ. ప్రభు భయంలో దైవ భక్తిలో నేను కొనసాగుతూ ఉన్నాను. While I was in the assembly, the Lord brought a very godly servant to minister God's word to us. మరి మా దగ్గరికి అయితే అనేక మంది దైవ సేవకులు వాక్యం ఎరిగిన వారు and పెద్దవాళ్ళు వచ్చేవారు. And his influence had a great impact on my life. వారి జీవితం నా జీవితం మీద ఎంతో ప్రభావం చూపించింది. And because of which I started to grow in the grace and in the ministry of the Lord Jesus. మరి ఆ విధంగా దేవుని కృపలో ప్రభు పరిచర్యలు ఎదగడానికి సహకరించింది. And while I was still a young man and soon I finished my engineering in Bangalore. మరి ఎవరి దశలో ఉంటుండగానే నేను నా యొక్క ఇంజనీరింగ్ విద్యను పూర్తి చేశాను బెంగళూరులో. And I was pursuing my career working in a company called General Motors. మరి జనరల్ మోటార్స్ కంపెనీలో నేను పనిచేయడానికి ప్రభు కృప చూపించాడు. But while I was working, I was continuing to fellowship with the assembly and to grow with the assembly there. ఉద్యోగం చేస్తుండగానే మరి సంఘ సహవాసంలో కొనసాగుతూ నేను ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాను. And I always had an inclination to go into God's ministry while I was a young man. మరి యవన దశలో ఉంటుండగానే దేవుని సేవ పట్ల హత్తుకున్న వాడినే దైవ పరిచర్యకు అంకితమైన వాడిని. And quite a few times I even in my assembly I shared a testimony that I wanted to go into ministry but the Lord is not calling me. మరి కొన్నిసార్లు నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని సంఘంలో పంచుకుంటూ ఉన్నాను కానీ అప్పటికి ప్రభు నన్ను ఇంకా సేవలో పిలవలేదు. And then after some time I got bored because there was no call coming, so I stopped telling that also. ఏమనేవాడిని అంటే నాకు ఇంకా పిలుపు రాలేదు, నేను పరిచర్య చేయను అనేవాడిని. And I thought that I'm probably not going to be called into ministry, so I gave up that hope. మరి కనుక పరిచర్యలో లేను కనుక పరిచర్య పిలుపు లేదు కనుక నేను అలాంటి నిరీక్షణ ఏమీ నాకు లేదు. Later I got married and to my wife Nissi, and we have 3 children. సహోదరి వివాహమైంది, సోదరి పేరు నిస్సి, వారికి 3 పిల్లలు. And soon after COVID, I started to pray to the Lord earnestly as I was examining my life. మరి కోవిడ్ అయిన తర్వాత నేను ప్రార్థనలో కనిపెడుతూ నా జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకున్నాను. And I felt that by the Spirit leading me that the Lord was preparing me for some ministry, and I started to pray that the Lord use me exactly where He wants to use me. ఆత్మదేవుడు నన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. ప్రభు నన్ను పరిచర్య ఎక్కడ నడిపించాలో అక్కడ నడిపిస్తూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. And probably there were many shortcomings in my life, and I was trying to correct myself to follow in the footsteps of our Lord Jesus. నా జీవితంలో కొన్ని ఉపద్రవాలు సంభవించాయి. మరి అలాంటప్పుడు ప్రభు నన్ను గద్దించాడు, ఆదరించాడు. ఆ తర్వాత ప్రభు పరిచర్య చేయడానికి నన్ను ప్రోత్సహించాడు.
And I started to pray in the year 2022, మరి 2022 సంవత్సరంలో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా earnestly praying fervently with a hope that the Lord would call me or show me where exactly I have to continue in the Lord's ministry. ప్రభు నన్ను బలపరుస్తున్నాడని, ప్రభు తన సేవకు పిలుస్తున్నాడని నాకు అర్థమైంది. ప్రభువా నేను ఎక్కడ పని చేయాలో నాకు బోధ చేయము ప్రభు అని నేను ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను. And at that very time in the year of 2022, around September, October time frame, a severe persecution broke out in Chhattisgarh. మరి 2022 సంవత్సరంలో ఇలాగ ప్రార్థన చేస్తుండగా మరి ఆ ప్రాంతంలో ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో మరి భయంకరమైనటువంటి సంఘానికి హింస రావడం నేను విన్నాను. And the believers, particularly the tribal believers there, were being beaten up, and we may have seen videos of that. అక్కడ ఉన్నటువంటి అనాగరికులైనటువంటి ప్రజలు, అంటే నాగరికత తెలియనటువంటి మరి ఆటవిక ప్రజలు, వారు చాలా తీవ్రంగా కొట్టబడుతున్నప్పుడు ఆ వీడియోలన్నీ చూసి నేను చలించిపోయాను. And as of course we were getting the information, we were also praying about it. వారి గురించిన సమాచారం మాకు అందింది, మేము వాటి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. At the very same time, our assembly was preparing for in the month of January 2023 for a convention in our assembly. మరి అదే సమయంలో మా సంఘంలో 2023 సంవత్సరం జనవరిలో మరొక పెద్ద మహా సదస్సు ఏర్పాటు చేయడానికి వారు ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. And if I'm right, just before the persecution could break out, we had already decided to invite Brother Jim Matthew to come and to minister God's word. మరి సంఘానికి హింస లేదా ఈ హింసలు జరుగుతున్న విషయం మాకు తెలిసినప్పుడు అదే సమయంలో జిమ్ మాథ్యూ గారిని మరి ఆ విషయాలు తెలియచేయాలని సంఘానికి మేము ఆహ్వానించాం. And as the persecution broke out, we realized that it was happening in the very place that where Jim Matthew was serving the Lord. మరి అలాంటి సమయంలో జిమ్ మాథ్యూ గారు ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్నారనే విషయాన్ని మేము తెలుసుకున్నాం. And nevertheless, after the persecution subsided, in the month of January 2023, the Lord's servant Jim Matthew had come visiting to Bangalore. 2023 సంవత్సరంలో జిమ్ మాథ్యూ గారు మా ప్రాంతానికి వచ్చారు. బెంగళూరులో చక్కని వాక్య పరిచర్య చేశారు. At that very same time, the elders approached me and said, Paul brother, I think this is a very good opportunity. We should try and arrange an extra meeting where we can call all the young people of Bangalore and Brother Jim can minister to them. అదే సమయంలో మా సంఘ పెద్దలు వచ్చి, సహోదరుడు పాల్ థామస్ ఇంకా మన బెంగళూరు పట్టణంలో చాలా మంది యవనస్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ మరి పిలిచి మరొక అదనంగా మరొక సదస్సును పెడితే బాగుంటుందని పెద్దలు అన్నారు. I said, uncle, it is a very good idea, but I think we just have only about 2 or 3 weeks left, and I'm not sure whether we'll be able to invite everybody in such a short time of prayer. మరి కేవలం 2-3 నెలలు మాత్రమే ఉంది, తక్కువ కాలంలో మరలా మీటింగ్లు అంటే వస్తారా రారా అని సంశయంతోనే వారిని పిలవడం జరిగింది. But without much hesitation, we said we'll go ahead, and I decided to connect with various assemblies and tell them that we are going to have a kind of a young people's meeting also during the convention on the last day. నిస్సంకోచంగా వెంటనే మేము మరి సదస్సును పెట్టడానికి, యవనస్తులను పిలవడానికి వెంటనే ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. And and I also understand that Brother Jim Matthew was not prepared for that, and he was also informed very late that there would be a youth session that he would have to take. మరి ఆ సమయంలో సహోదరు జిమ్ మాథ్యూ గారికి అంత సమాచారం అందలేదు. ఇక్కడ మరలా యవనస్తుల సదస్సు ఏర్పాటు చేశారని మాట్లాడాలని అలాంటి విషయాలంతా ఏమీ ఆయనకు తెలియదు. But when we look back, we can see that the Holy Spirit is at work as all of these things were happening in the background. అయితే వెనక ఎవరు నడిపిస్తున్నారో మాకు అర్థమైంది, పరిశుద్ధాత్ముడు వీటన్నిటిని కూడా నడిపిస్తున్నాడన్న సంగతి మాకు అర్థమైంది. And in the month of January 2023, in the beginning of the month, I had taken a new decision. కనుక 2023 సంవత్సరంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మాకెంతో సహకరించింది. ఆ విషయం అర్థమైంది. I was praying fervently that the Lord should use me in a ministry. మరి మాకు అర్థమైంది, ప్రభు నన్ను ఖచ్చితంగా పరిచర్యలో వాడుకుంటున్నాడని అప్పుడు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను. And the Lord laid it on my heart that I have to learn another language besides English. మరి ఆ తర్వాత ప్రభు నా హృదయంలో భారం పెట్టాడు, ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాదు మరొక భాషను కూడా నువ్వు నేర్చుకోవాలి అని. And the only other 2 languages I knew were Hindi and Kannada, both of which I knew how to read and write. మరి కేవలం హిందీ, కన్నడ చూడడం వచ్చు, రాయడం వచ్చు, చదవడం కూడా వచ్చు, అంతవరకే తెలుసు నాకు. Although I was very weak in both. మరి రెండు భాషల్లో కూడా కాస్త వెనకబడిన వాడిని. But starting from January, I started to make a decision. I will start to learn, and I started to open the Bible, Hindi Bible and the Kannada Bible. మరి జనవరి నెలలో ఏం చేశానంటే హిందీ బైబిల్, కన్నడ రెండు కలిపి ఉంటాయి, ద్విభాషా బైబిల్ కొనుక్కున్నాను. And I started to write the book of John. I started to write the book of John every day, 1 full page
one day in Hindi and the next day in Kannada. మరి ఏం చేశానంటే యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం తీసుకుని మొదటి రోజేమో హిందీలో రాశాను, రెండవ రోజునేమో కన్నడలో రాశాను. Because I was feeling that the Lord was leading me to either of these two places and I needed to know the language. ఈ రెండు స్థలాల్లో పని చేయడం అనేది నాకు అర్థమైంది కనుక ఖచ్చితంగా రెండు భాషలు నేర్చుకోవాల్సిందే అనే సంగతిని ప్రభు నా హృదయంలో పెట్టాడు. And as I started to do that, the convention happened toward the end of January. మరి జనవరి నెలలో ఈ యొక్క సదస్సు ముగింపులోనికి వచ్చాము. And brother Jim Matthew came, and this is soon after the persecution. మరి అక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో హింస చెలరేగి సంఘానికి హింస జరిగిన తర్వాత జిమ్ మాథ్యూ గారు మా స్థలానికి రావడం జరిగింది. So as he was ministering the word, he was also sharing about all the other events that were happening. ఆయన వాక్యం చెబుతూ ఆయన హృదయంలో ఉన్న భారాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి సువార్థికులకు అందించడం జరిగింది. Finally, on the day of the youth meeting, he mentioned something very different. మరి ఆఖరి రోజున యవనస్తుల సదస్సులో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది. The Lord had laid it on his heart, nothing to share from the word of God. వాక్యాన్ని ఆయన ప్రకటించడం లేదు కానీ, but rather the question, what can we do to help our people? మన ప్రజలకు ఎలాగా మనం సహాయం చేయాలనే ప్రశ్నతో ఆయన ఆ సదస్సును ముగించాడు. And the particular people were going through a severe time where they were not allowed to buy and sell their farm produce. మరి ఆ రోజుల్లో రైతులు అన్నట్టు పిలబడే వారు ఎవరు కూడా అమ్మడానికి కానీ కొనడానికి కానీ అవకాశం లేకుండా చేసేసారు. They are simple farmers. The only thing that they live on is just by selling that few things that they get from their farm. అయితే రైతులు వారు పండించిన వాటిలో కొన్ని మాత్రమే అమ్మడానికి అవకాశం దొరికింది. And during the youth session he only said, what will you buy it? వెంటనే యవనస్తుల సదస్సులో ప్రశ్న అడిగాడు, మీరు కొంటారా అని అడిగాడు. And how can you participate and help them? మరి మీరు ఎలాగో అందులో భాగస్వామ్యం కాగలరు అని అడిగాడు నన్ను. And that is when the Lord started to lay it slowly into my heart. నెమ్మదిగా మాట ప్రభు నా హృదయంలో మాట్లాడడం జరిగింది. And a team from Bangalore we had come in the month of February down to Jagdalpur. ఫిబ్రవరి నెలలో కొంతమంది కలిసి జగదల్పూర్ వెళ్ళడం జరిగింది. Because before that we formed a small team and we said, okay, let's see how we can help our people. అందుకని ముందుగానే అక్కడికి వెళ్ళే ముందుగానే కొంతమంది మేము ఒక చిన్న చర్చాగోష్ఠి పెట్టుకుని ఎలాగో మనం అలా సహాయపడాలి అనే విషయాలు మేము మాట్లాడడం జరిగింది. And a team of 4 people, we came from 2 different assemblies. We came down to Jagdalpur and we met the brethren. నలుగురితో కలిసి జగదల్పూర్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి సోదరులు ఇద్దరిని కలవడం జరిగింది. And we shared our ideas. మా ఆలోచనలు వారికి చెప్పడం జరిగింది. We spent time with Jim Matthew and many other folks who were there at that time. మరి జిమ్ మాథ్యూ గారితో పాటు వారితో కలిసి పనిచేసే వారితో కూడా మేము చర్చించడం జరిగింది. And after all that was said and done, ఇవన్నీ కూడా అకస్మాత్తుగా జరిగిన తర్వాత Jim Matthew made it very clear, don't expect me to run this. వెంటనే జిమ్ మాథ్యూ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, ఇదిగో ఇవన్నీ కూడా నేను నడుపుతాను మీరు అనుకోకండి. My ministry is this, but I'm willing to facilitate, and if you feel that the Lord has laid it on your hearts, then you need to run it. నాకు సేవ ఉంది, పరిచర్య ఉంది, నాది ఇదే బాధ్యత. మీకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కావాలో వాటిని నేను అందిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు. And from that time I started to feel that the Holy Spirit was leading me, that this was the direction that I had to go. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు, ఈ విధంగా నేను ఈ పరిచర్యలో భాగస్వామి కాగలను అని నాకు అర్థమైంది. The Lord was calling me into a ministry to serve with these tribal people who are doing agriculture. మరి అనాగరిక ప్రజలతో కలిసి పనిచేయడానికి ప్రత్యేకంగా వ్యవసాయంలో భాగస్వామి కావడానికి ప్రభు నాకు సహాయం చేశాడు. Then soon after we came back after visiting Jagdalpur in a couple of days. మరి కొన్ని రోజులు అక్కడ గడిపి తర్వాత తిరిగి రావడం జరిగింది. And as we were traveling back, మరలా తిరిగి వస్తూ ఉండగా the 4 of us, I shared with my other 3 brothers. మరి నాతో పాటు ఉన్న మరో 3 సోదరులతో నా హృదయ భారాన్ని పంచుకున్నాను. If we want this to be successful, మీరు విజయం సాధించాలి అంటే I think I am ready to leave my job and to get into this. నేను నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఇందులోకి వచ్చేస్తాను నేను. And I just said it, but I told them not to tell anybody. It's just that it just came out of the moment. మరి ఆ సమయంలో క్షణంలో జరిగిపోయే పని కాదు ఇది. But after I went back home, I started to pray fervently that this what the Lord has been calling, because I have been praying for a long time. మరి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొద్ది కాలం నేను ప్రార్థనలో ఉండడం జరిగింది. And soon after that we had one more meeting on the Zoom call with Jim and many other brethren of the young people in Bangalore. కొద్ది రోజులు గడిచిన పెదప సోదర్ జిమ్ గారితో జూమ్ కాల్లో మేమంతా కూడా మరి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. And which we wanted to take the next steps. తర్వాత ఎలాంటి మెట్లు మేము వెళ్ళాలో ఆ విషయాలను కూడా చెప్పాడు. And at that time Jim said something more, he repeated the same thing very clearly. జిమ్ మాథ్యూ గారు ఒక విషయాన్ని సారిసారిగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. If you are really interested, or if you are really interested to help in this ministry, ఈ పరిచర్యలు మీరు పాలిభాగస్తులు కావాలని అనుకుంటే one of you have to come down and do this.
మీలో ఒకడు వచ్చి ఇక్కడ పని చేయాలన్నాడు. I can help facilitate anything there, but you will have to come down. Don't expect me to run left or right or center. మీకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కావాలో నేను అందిస్తాను, మీరు నా వెనకాల ఉండాలి, కుడి వైపున ఉండాలి, ఎడమ వైపున ఉండాలని చెప్పాడు. Then that time I was very sure, that time the Spirit spoke to me and I was very sure that yes, this is what the Lord is calling me. ఆ సమయంలో ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు. ఇది ప్రభు నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం నాకు అర్థమైంది. But I never shared anything with my wife until then. మరి అప్పటి వరకు నా భార్యతో ఎలాంటి విషయాలు నేను చెప్పలేదు. So soon after the meeting I sat with my wife. మీటింగ్ అయిన తర్వాత నేను నా భార్య అంటే సోదరుని భార్యతో కూర్చున్నారు. And I told, I think the Lord is calling us to go to Bastar in Chhattisgarh and this is what we want. I want to దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు, నేను బస్తర్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఛత్తీస్గఢ్లో పరిచర్య చేయాలనేటువంటి ఆశ నాలో కలిగిందని చెప్పాడు. And without blinking she said, yes, I am willing to come with you. వెంటనే సోదరు ఏమన్నదో తెలుసా, కళ్ళు ఆర్పకుండా కళ్ళలో చూసి చెప్పింది, నేను కూడా నీతో వస్తాను అని. And she said she has been reading the Bible and she was led by the Lord from the book in Deuteronomy to leave everything and move forward. ద్వితీయోపదేశకాండం ఆమె చదువుతున్న ఆ సమయంలో దేవుడు మాట్లాడిన మాట ఏమిటంటే, ఇదిగో నీవు సమస్తం విడిచిపెట్టి నేను చూపించే ప్రదేశానికి వెళ్ళు అనే మాట నాకు అర్థం. 42 years I lived in Bangalore. 42 సంవత్సరాలు 42 years. 42 సంవత్సరాలు దేవుని దాసుడు బెంగళూరు ప్రాంతంలో నివసించాడు. More than 20 years I served in one single company. 20 సంవత్సరాలు ఒకే కంపెనీలో సోదరులు పనిచేశారు. And I never changed my job of my own will. నా సొంత ఇష్ట ప్రకారం నేను ఎలాంటి ఉద్యోగాలు కూడా మారలేదు. But 2 times I had to change the name of my company, but I was doing the same work. మా కంపెనీ పేరు మారింది కానీ ఉద్యోగం మాత్రం నేను మారలేదు. And both the times the company which took me in, they wrote my resignation letter and my hiring letter. ఏం చేసేవారంటే నా రిజిగ్నేషన్ లెటర్ పక్కన పెట్టి నన్ను మరలా ఆ కంపెనీలో అదే కంపెనీలో ఉంచడం జరిగింది. And the first time, soon after we made the decision, I spoke with my elders. మరి నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత నా పెద్దలతో మాట్లాడడం జరిగింది. I spoke with my one of my spiritual mentor. నాకు ఆత్మీయమైనటువంటి నడిపించే నాయకులతో మాట్లాడడం జరిగింది. And after taking their blessing and their guidance, వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలతో లేకపోతే ప్రభు ఆశీర్వాదంతో వారి మార్గదర్శకత్వంతో on March 1st I wrote my own resignation letter. మార్చి 1వ తారీఖున నా యొక్క ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది. And since then, after 3 months of serving my notice period, we shifted as a family to Jagdalpur, Chhattisgarh. మరి నేను ఇచ్చిన నోటీస్ తర్వాత 3 నెలల తర్వాత నేను జగదల్పూర్కి నా మకాం మార్చడం జరిగింది. And since then, for the last 2 years or plus 2.5 years that we have been serving there. అక్కడ 2 సంవత్సరాలుగా పరిచర్య కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. And I've been improving my Hindi, I think, slowly. నెమ్మదిగా నేను హిందీ భాష మాట్లాడడం కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. And Brother Jim has been very supportive of us. మరి జిమ్ మ్యాచ్ గారు మాకు ఎంతో సహకారిగా ఉన్నాడు. And he has asked us to go and serve in a village which is about 20 kilometers from where we stay. మరి అక్కడ ఆయన నివసిస్తున్న ప్రాంతం నుంచి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో అక్కడ పరిచర్య ప్రారంభించాలని ఆయన ప్రోత్సహించాడు. But at the same time we are working on an agriculture ministry. అదే విధంగా అదే సమయంలో మరి వ్యవసాయంతో పాటు మేము వారితో కలిసి రైతులతో కలిసి పనిచేయడం ప్రారంభించాం. The whole point is that the scene in India has really changed. మరి విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో చాలా మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. And most of our tribal people are into farming. మరి మాలో మేము నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనాగరిక ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వ్యవసాయంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. And purpose of this ministry is to help serve them. అక్కడున్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే మరి అక్కడ సేవ చేయాలి అంటే ఒక ఉద్దేశం ఉంది. And to serve also the ministry itself, the evangelists who are serving the Lord. మరి అక్కడ పరిచర్యలో పాటు అక్కడ స్వాతికులతో కలిసి పనిచేయాలంటే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. Since my time is over, this is my short testimony. ఇది నా సంక్షిప్తమైనటువంటి సాక్ష్యం. ఇది సమయం వేగంగా వెళ్తూ ఉంది. The rest of it I have already shared with Brother Johnson yesterday, so you can get more details about it. మరి నిన్నటి దినాన సోదరు జాన్సన్ తో విషయాలను కూడా పంచుకున్నాను. ఆ విషయాల తర్వాత మీకు తెలియజేస్తారు. And that's the reason why we have come to Andhra Pradesh. ఆ కారణం చేత మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడం జరిగింది. We are trying to sell corn of our people down to all the poultry farms around this place. మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు పండించే మొక్కజొన్న ఏదైతే ఉందో దానిని అమ్మడం మా బాధ్యత. అంటే అయ్యగారి బాధ్యత తీసుకున్నాడు. మన సంఘంలో విశ్వాసులు పండించే మొక్కజొన్న. So to that end we have made this travel and the Lord has made it prosper today. ఆ ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడం జరిగింది. మీకు అర్థమైందా? ఎవడన్నా చేస్తాడు అలాగా? సంఘస్థులు పండించేటువంటి పంట అయ్యగారు అర్థం ఏంటి? అది విశ్వాసుల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ.
వాళ్ళు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలి. I don't know what he said. Okay. అనదర్ లాంగ్వేజ్, అనదర్ మెసేజ్. Okay. Thank you for this time of opportunity to share my testimony. మరి ఈ సమయంలో నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. God bless you all. మీకు అందరికీ ప్రభు ఆశీర్వాదం సమృద్ధిగా కలిగించును గాక. ఆమేన్. What a joy indeed it is to be at Tanuku this evening time. ఈ సాయంకాల వేళ తణుకు పట్టణంలో ఎంత సంతోషంగా ఉందో. We greet you all in the matchless name of our King, our Master, Lord Jesus Christ. మన మహారాజు, మన ప్రభువును, మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ శుభాభివందనాలు. There cannot be a better king and a better God like our God, the King, honored Jesus Christ. మన దేవుడు, మహారాజు, మహాప్రభు, అలాంటి ప్రభు ప్రపంచంలో మరొకడు లేడు. ఈ సమయంలో ఆయన మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. We don't just believe in a form or a structure. మనం ఏదో ఒక నిర్మాణాన్ని లేకపోతే ఇలాగ సమాజంగా కూడి రావడం ఇది కాదు మన నమ్మకం అనేది, ఇలాంటి విషయాల మీద లేదు. But we believe in a living God. మన విశ్వాసము జీవము గల దేవుని మీద ఉంది. And the Lord brings his word with power. ప్రభు తన వాక్యాన్ని అధికారంతో మన మధ్యకి తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు. And you know, it is his word that is glorified. ఈ వాక్యము మహిమ తీసుకుని వచ్చేటువంటి వాక్యము. You know, I could magnify myself by bringing in my talents and all those and putting a show here singing well. మా తలాంతులు, మా బడాయి లేకపోతే మా గాన పరిచయం మీ ముందు చూపించి మమ్మల్ని మేము ప్రదర్శించుకోవడానికి ఇక్కడికి రాలేదు. You know, more than 25 years I have been doing this thing. Means I have been into music and production and singing. 25 సంవత్సరాల క్రితం నేను నా సంగీత పరిచర్యలో నేను కొనసాగడం జరిగింది. సంగీతాన్ని ఉత్పత్తి చేసేవాడిని, అనేకమైనటువంటి ఆల్బమ్స్ లో పాడడం జరిగింది. But that is no big thing. అది పెద్ద విషయం కాదు. Because when I was leaving for the ministry from Mumbai, ముంబైలో నేను అక్కడ ప్రాంతం విడిచిపెట్టి పరిచర్యకు వచ్చినప్పుడు, as I was living there, I was making my living over there by working in a company. మరి బ్రతకడానికి ఒక కంపెనీలో పని చేస్తూ అక్కడ బ్రతుకు సాగించాను. At the same time our desire was that we would serve God. అలాంటి సమయంలో మాకున్నటువంటి ఆశ ఏమిటంటే దేవునికి సేవ చేయాలనేటువంటి ఆశ. Before I got married itself, it was very clear that I am going to serve this God. వివాహము కాకముందే నాకు చాలా స్పష్టమైనటువంటి లక్ష్యం ఉంది, నేను ప్రభు పరిచర్యలో సంపూర్తిగా కొనసాగాలి అని. So when I was about to marry, మరి వివాహం చేసుకునేటువంటి సమయం వచ్చేటప్పుడు one thing that I didn't want to do is go and see 25 girls. వెళ్ళిపోయి 25 అమ్మాయిలను చూసి అందులో ఒకరిని చూస్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకోవడం కాదు. You know, I didn't want to go through that process and then okay, choose the correct statement. అందులో 25 మందిని చూసిన తర్వాత ఒకరిని ఎంపిక చేసుకుని అప్పుడు ఒక మంచి నిర్వచనం చేయాలన్న ఉద్దేశం కాదు. Because I thought I was not made for that. దాని కొరకు నేను ఉండాలి అనేటువంటి ఆశ కూడా లేదు. So the first girl that I met, మొదటిగా ఒక అమ్మాయిని చూడడం జరిగింది. I told her, see, if we have any plans to get married, then only and you know, if you want to get married to a man who's going to the missions, then only we should talk further. నేను ముందు ఎలాగానే చెప్పేశాను, ఏమనంటే నీవు పెళ్లి చేసుకునేవాడు ఒక మిషనరీ అంటే పరిచర్య చేసేవాడు, అలాగైతేనే ముందుకు వెళదాం అని చెప్పేశాను ముందే. And I said that I may be going back because I know where I am called for. మరి నేను వెనక్కి వెళ్ళాను, నేను ఎందుకు పిలువబడ్డానో నాకు తెలుసు. But if you want water that comes from a tap, you want all the light and electricity and all those flamboyant things, maybe I may not be able to provide. నీకు పెళ్ళైన తర్వాత మంచి నీళ్ళు వస్తాయి, ఇలాంటి మంచి విద్యుత్ శక్తి ఇంకా చాలా సౌకర్యాలు ఉంటాయి అని అనుకోవద్దు. Because I am going to serve this God wherever he tells me. ప్రభు నన్ను ఎక్కడ నడిపించాడో అక్కడ నేను పరిచర్య చేయాలనేటువంటి ఆశ నాకు ఉందన్నాడు. So my wife immediately said, oh, if this is the case, I should pray about it. వెంటనే ఇలా మీరు చెప్పారు కనుక నేను ప్రార్థన చేయాలి తప్పగా ఉంది. But God was very gracious to me. దేవుడు ఎంతో కృప కలిగిన వాడు నా పట్ల. She prayed and came back
with the words of, Ruth. ఆమె మరలా తిరిగి నా దగ్గరికి వచ్చింది, రూతు గ్రంథంలో ఉన్న వచనాలతో వచ్చింది నా దగ్గరికి. What did Ruth say to her mother-in-law? I am asking a question to the sisters. రూతు తన అత్తగారితో ఏం చెప్పిందో సోదరులను అడుగుతున్నాను ఈ ప్రశ్న. What did Ruth tell to Naomi? రూతు నయోమితో ఏం చెప్పిందో చెప్పండి మీరు, సోదరులు చెప్పాలి. No, సిస్టర్ గారు are you sister? అండ్ మీరు సిస్టర్ గారా? మాట్లాడండి, ఏమన్నది రూతు నయోమి తన అత్తతో ఏమందో మాట్లాడండి. నీ జనమే నా జనము, నీ దేవుడే నా దేవుడు. तू जहां जाएगी, where you go I will go, your people shall be my people and your God shall be my God. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు నేను కూడా అక్కడికే వస్తాను, నీ దేవుడే నా దేవుడు, నీ ప్రజలే నా ప్రజలు. Oh, thank God. దేవానికి వందనాలు అన్నాను. వెంటనే I married her వెంటనే వివాహం చేసుకోవడం and జరిగింది. we've got 4 kids. మాకు దేవుడు ఆశీర్వదించి 4 పిల్లలు ఇచ్చాడు. And when I was coming into ministry, this is something that my friends said. పరిచర్యకు రాకముందు నా స్నేహితుడు ఒక మాట చెప్పాడు. Because I was into singing, మరి నేను అప్పుడు గాన పరిచర్యలో ఉన్నాను. they said, don't go and shout at the top of your voice and preach the gospel and all. Don't do that. నువ్వు వెళ్ళిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయి పెద్ద పెద్ద కేకలేసి సువార్త ప్రకటించుకో అని చెప్పాడు. Because if you throw too much of voice, your voice gets disturbed and you won't be able to sing. నువ్వు మహాశబ్దంతో గనక పాట పాడినా సువార్త చెప్పినా మరి నీ యొక్క గొంతు వెంటనే పోతుందని చెప్పాడు. But one thing I had very clear in my mind. అయితే నా మనసులో ఒక మాట స్పష్టంగా ఉంది. Because the Bible says people are not saved by singing, but people are saved by the foolishness of preaching. మరి ప్రజలు గాన పరిచర్య ద్వారా రక్షించబడడం కాదు కానీ వెర్రి పిచ్చితో సువార్త ప్రకటించినప్పుడు సువార్త ద్వారా రక్షించబడతారు. That is what the Bible says. బైబిల్ చెప్పింది అదే. So I practiced that. దాన్ని నేను సాధన చేయడం ప్రారంభించాను. And then I told the Lord, ప్రభుతో ఇలాగన్నాను, Lord, if you can make a donkey to talk. ప్రభు ఒక గాడిదనే మాట్లాడడానికి నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావే. You remember the donkey talking? గాడిద మాట్లాడడం మీకు తెలుసా, గుర్తుందా? Where did the donkey talk? గాడిద ఎక్కడ మాట్లాడిందండి? ఎవరితో మాట్లాడింది? అక్కడ మాట్లాడింది. When did the donkey talk and to whom did the donkey talk? ఎప్పుడు మాట్లాడింది గాడిద? ఎవరితో మాట్లాడింది? బిలాంతో మాట్లాడింది. ఎప్పుడు మాట్లాడింది? Yeah, the donkey spoke to Bilam. Is that? Yes. Yes. Thank you. Good answer, brother. చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. Yeah, and the donkey spoke to Bilam. గాడిద బిలాంతో మాట్లాడడం మనం చూస్తాం. If God could make a donkey talk, he can make a donkey sing also. ఒక గాడిదనే మాట్లాడడానికి దేవుడు వాక్కునిస్తే గాడిద లాంటి నన్ను కూడా గాన పరిచయం చేయడానికి అనుమతిస్తాడు. And for me singing is not my primary thing. మరి గాన పరిచయం అనేది నాకు ప్రాథమికం కాదు, కానీ but of course speaking to people about Jesus Christ the Savior is my primary thing. యేసు ప్రభు రక్షకుడు, ఆయన నిజమైన దేవుడు అనే విషయాన్ని ప్రకటించడం నా ప్రాథమికమైనటువంటి బాధ్యత. So when it comes to singing, I would prefer preaching. మరి ఎప్పుడైతే గాన పరిచర్యకి వస్తానో మొదటి ప్రాధాన్యత బోధించడానికి నేను ఇష్టపడతాను. Because the Bible says that people are saved by the foolishness of preaching. మరి ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే సువార్త వెర్రితనం ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడతారని చెప్పింది. It is foolishness to the world, but it is glorious to the master of the world. లోకానికేమో అది వెర్రితనం, నశించుతున్న వారికి వెర్రితనము, రక్షించబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి, దేవునికి మహిమ. So that is what our desire is. అది మా ఆశ, మా కోరిక. And that should be our primary focus. కనుక మా యొక్క ప్రాథమికమైన లక్ష్యం కూడా అదే. And of course, what we heard from Paul are things that are snippets of what we are dealing with. మరి పాల్ థామస్ గారు చెప్పినట్లుగా మేమేం చేయబోతున్నామో అదే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. I was telling brother Johnson the other day, మరి సహోదరు జాన్సన్ గారితో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. that we work as a team. మేమంతా ఒక బృందంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. As of now, other than me, there are 14 brothers, so we are totally 15 brothers who work together. మరి దైవజనులు జిమ్ మాథ్యూ గారితో పాటు 14 మంది, మొత్తం 15 మంది ఒక బృందంగా వారు కలిసి పనిచేస్తా ఉన్నారు. And we enjoy working together. పని చేయడం, కలిసి పని చేయడం ఎంత సంతోషదాయకమైన విషయమో. And we are very strict with discipleship. అయితే మేము చాలా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటాం. శిష్యత్వం అనే విషయంలో చాలా మరి గంభీరంగా ఉంటాం. We are very serious.
ఆ విషయంలో చాలా తీవ్రంగా ఉంటాం. Because that is the primary command. అది ప్రాథమికమైనటువంటి ఆజ్ఞ. When the Lord was leaving, ప్రభు ఈ లోకంలో జీవిస్తుండగా he said, go into all the world, ఆయన ఇలా చెప్పాడు, ఆయన వెళ్ళిపోతూ అన్నాడు, సర్వలోకానికి వెళ్ళండి, preach the gospel, సువార్తను ప్రకటించండి, and make. సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి. Yeah, you know what is the problem with the church today? ఈ దినాల్లో సంఘానికి ఉన్న సమస్య ఏంటో తెలుసా? Everybody is a guru. అందరూ గురువులు అయిపోవాలి. Nobody is a disciple. ఏ ఒక్కడు కూడా శిష్యుడు కావడానికి ఇష్టపడతలేదండి. So that is creating a chaos in the church. సంఘంలో పెద్ద గలిబిలి సంక్షోభాన్ని తీసుకొస్తుంది. Because there is no discipleship, there is no discipline. ఏమంటే శిష్యుడిగా మారకుండా ఉంటే క్రమశిక్షణ ఎలాగొస్తుంది? And because there is no discipline, the churches are not bound tightly. మరి క్రమశిక్షణ లేకపోతే మరి సంఘం ఉన్నటువంటి భావబంధాలు అవి సక్రమంగా ఉండవు. Everybody is, oh, I am also a guru, he is also a guru, everybody is ho jao shuru. ప్రతి ఒక్కడు ఇలాగ అనుకుంటున్నాడు, నేను పెద్ద గురువుని, ఆడేంటి ఈడేంటి అనుకుంటూ ఉంటారు. It doesn't work like that. అది పని చేయదండి సంఘంలో. Church is very clear. సంఘం ఆ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. This was something that the Lord said. ప్రభు చెప్తున్న మాట, Go into all the world. సర్వ లోకానికి వెళ్ళండి. If you have to go, నువ్వు కనుక వెళ్ళాలనుకుంటే you can't be sitting at home. ఆ, You can't be sitting at home. ఇంట్లో ఒక గృహ దర్శనాలు చేయం. You know, when it said go, మీరు వెళ్ళు అంటే ప్రభు you have to go. వెళ్ళాల్సిందే. Go means it's an action. It's a word that has an action. వెళ్ళు అనే మాటకు ఒక క్రియాత్మకమైనటువంటి పదం అది. So you need to have some action. నీవు ఖచ్చితంగా పని చేయడం ప్రారంభించాలి. Unfortunately, the church has lost all its action. ప్రమాదవశాత్తు ఏమైందో తెలుసా? సంఘం పని చేయడం లేదు, నిష్క్రియాత్మకంగా మారిపోయింది. We'll be happy to say, brother, go ahead. We are praying for you. Go. అందరూ భుజాలు తడుతున్నమాట, బ్రదర్ నువ్వు వెళ్ళు, మేము ప్రార్థన చేస్తామంటున్నారు. Yeah, you go. నీ వెళ్ళు, I am here. నేను ఇక్కడే ఉంటాను, I'll pray for you. నేను నీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను. But when will you go, brother? నీ వెళ్ళు ప్రభు అని అన్నప్పుడు Oh, that doesn't have an answer. దానికి సరైన సమాధానం ఉండదు. So the church needs to be in action. సంఘము పని చేయాలి. Unfortunately, we are not ready to go. ప్రమాదవశాత్తు మనం వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా లేం. And that is where the church is suffering. అక్కడ సంఘము శ్రమ పడుతూ ఉంది. And if you don't go, నీవు గనక వెళ్ళకపోతే you won't preach. నువ్వు బోధించలేవు. You won't preach. నువ్వు బోధించకపోతే People won't be saved. ప్రజలు రక్షించబడరు. People are not saved. ప్రజలు రక్షించబడకపోతే Whom are you going to disciple? నేను ఎవరిని శిష్యులుగా చేయాలి? And if you don't have disciples, మీరు శిష్యులుగా గనక మారకపోతే you won't know the pain of discipleship. శిష్యత్వం అనేటువంటి ఆ బాధ నొప్పి నువ్వు అనుభవించలేవు. You will never have grace. నీవు కృపను అనుభవించలేవు. Because once you start discipling, నీవు శిష్యరికం అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు you will see your disciple is failing. ఖచ్చితంగా శిష్యుడు ఓడిపోవడం నువ్వు చూస్తావు. When your disciple is failing, శిష్యరికం అనేది ఓడిపోయినప్పుడు you can't go and slap him, you know. వెళ్ళిపోయి కొట్టడం అనేది నువ్వు చేయలేవు. Oh, you will probably correct him, అతన్ని నువ్వు సరిచేయవచ్చు, but you will have to show grace. నీవు కృపతో ఆ పని చేయాలి. You won't understand grace నువ్వు కృప కనుక నీవు అవగాహన అయితే, until unless you have received it నీవు దానిని పొందకపోయినట్లయితే and you have shown it to somebody. ఎవరికొకరికి చూపించలేవు దాన్ని. Unfortunately, కానీ ఏం జరుగుతుంది? ప్రమాదవశాత్తు this is where the church is suffering. సంఘం ఈ విషయంలో చాలా బాధపడుతోంది. We have become one place where we come, gather, sing and depart. మనం ఒక సమయానికి కూడుకుంటున్నాం, వస్తున్నాం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నాం. But these are not those times. ఇవి ఆ దినాలు కాదండి, ఇటు దినాలు అవి కావు. It's time to run. ఇప్పుడు పరిగెత్తే దినాల్లోనికి వచ్చాం మనం. Oh, there is no clock in front of me. నో ఈజీ, నో ప్రాబ్లం. Till what time do we wind up? Oh, that's too long. Okay. Yeah. Because if I keep on preaching, I can go like Paul. నేను కనుక ఇలా బోధ చేస్తూ ఉంటుంటే పౌల్లా పరిచర్య చేస్తానేమో. But I'm not called to raise up a Eutychus, you know. పౌలు కనుక లేచినప్పుడు ఒకడు ఉన్నాడు యవనస్తుడు, ఐతుకు. మీకు తెలుసు ఐతుకు సంగతే? ఏమయ్యాడు ఆయన? So నిద్రపోయాడు, పడ్డాడు కింద. But I won't be able to raise him, so I won't go so long. ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, కానీ మిమ్మల్ని మీరు కొలుపుతాను. But you know, tonight, as you all were talking about, I think you're taking Ephesians. Were you taking Ephesians? Yeah. ఎఫెసీ పత్రిక కనుక సహోదరు ధ్యానం చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను. The Ephesian, yeah. You need the mic so close? Yeah, I can't hear because of the noise.
Okay. The Ephesian church, ఎఫెసు సంఘము why was the letter written? ఎందుచేత ఆ పత్రిక రాయబడింది? I hope you would have told them, right? Yeah. I'm a very bad man. నేను చాలా చెడ్డోండండి. I've got a very serious problem. నాకున్నటువంటి పెద్ద సమస్య అదే. I ask questions. నా సమస్య ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడుగుతాను. Yeah, because I want to understand that you're understanding what I'm saying. మీరు అర్థమైందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుని అడుగుతున్నాను అంతే. So now if you don't tell me why Ephesians was written, then I should sit down because you won't remember next week what did I speak. ఎఫెసు పత్రిక ఎందుకు రాయబడింది మీరు చెప్పకపోతే నేను కూర్చోవడం మంచిదేమనిపిస్తుంది. ఇంక తర్వాత నన్ను పిల్లరక. Why was the epistle to the Ephesians written? చెప్పండి, ఎఫెసు పత్రిక ఎందుకు రాయబడింది? Sisters can talk now, okay? You can answer me now. బైబిల్ స్టడీ కనుక మాట్లాడచ్చు. చెప్పండి, ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పొచ్చు. ఎఫెసు పత్రిక ఎందుకు రాయబడింది? No, Prasad brother, no. You are giving all the answers. మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నారు. వద్దు, సోదరులు మాట్లాడతారు. చెప్పండి, ఎఫెసు పత్రిక ఎందుకు రాయబడింది? Anybody? ఎవరైనా చెప్పొచ్చండి. ఇప్పుడు Not Prasad brother. ప్రసాద్ బ్రదర్ వద్దు, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడండి. ఎఫెసు పత్రిక ఎందుకు రాశాడు? Okay, one of the most important things of a Bible study బైబిల్ స్టడీలో మనం నేర్చుకునేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏది అంటే is to keep a notebook. ఖచ్చితంగా మీరు ఒక నోట్స్ తెచ్చుకోవాలండి. And keep a notebook and make notes. నోట్స్ తెచ్చుకుని ఆ విషయాలు చెప్తున్న విషయాలు రాయడం మంచిది. Write the dates and make notes. డేట్ వేయండి, నోట్స్ చక్కగా రాసుకోండి. That is very important. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You know, I just don't want to preach to the walls. నేను గోడలకు చెప్పట్లేదండి సువార్త. Because these walls are not going to respond to me next week. ఈ గోడలు వచ్చే వారం స్పందించవు. But I want to speak to people. కనుక ప్రజలతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. And I'm very serious when I say that. నేను చెప్తున్న విషయాల మీద చాలా తీవ్రంగా ఉంటాను. I am standing here and I am not here to waste the time of God. ఇక్కడ నిలబడింది ఎందుకనంటే దేవుని సమయాన్ని వృధా చేయడానికి కాదు. This is a serious business that we mean. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి తీవ్రంగా ఆలోచించేటువంటి సమయం ఇది. And so we are very scared as we approach this God. మరి ఈ యొక్క దేవుని చేరుకునేటప్పుడు మనకెంతో భయము. We come here with fear of God. దేవుని భయంతో ఇక్కడికి రావాలి. And we want to honor him by remembering what was told us. మరి ప్రభు మనతో ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో గుర్తు చేసుకుని ప్రభువుని ఘనపరచవలసిన వారమైనా. And the Lord told the disciples that the Spirit will remind you of all these things. ప్రభు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు, ఆత్మ దేవుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడని చెప్పాడు. And you know, that is what we should be coming before the Lord and doing when we come into your presence, into his presence to listen to his word. ప్రభు పాద సన్నిధిలోకి వచ్చేటప్పుడు ఈ విషయాన్ని మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్న స్పృహ మనం కలిగి ఉండాలి. I am not going to put you into trouble going into Ephesians now. ఇప్పుడు ఎఫెసు పత్రిక తీసి మిమ్మల్ని ఇబ్బందుల్లో పెట్టాలని నా ఉద్దేశం కాదు. Because one question I asked and you all couldn't answer. ఒక ప్రశ్న అడిగాను, మీరు సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. I don't want to embarrass myself also. నేను కూడా బాధపడాల్సిన పని లేదు. నేను కూడా ఆ విషయాలు యాత్ర పెట్టను. And I don't want to put you into trouble. మిమ్మల్ని సమస్యలోకి నెట్టను. But let me tell you one thing that you know we need to make notes. ఒక సంగతి మీతో చెప్తున్నాను, మీరు ఖచ్చితంగా నోట్స్ రాయడం నేర్చుకోండి. Because we can always go back and check even if we don't remember. మరి తర్వాత వెళ్ళొచ్చు, గుర్తుందా లేదో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు వెనక్కి వెళ్ళి మరలా. You know, I am not a man who can remember things. నేను కూడా విషయాలు గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి అంత జ్ఞాపక శక్తి నాకు లేదు. I am very bad, means I don't have a good brain. మరి అంత మంచి మీలాంటి ఒక చక్కని మేధస్సు నాకు లేదు. But one thing I do is, so I write notes. అయితే ఒక సంగతి నేను చేయగలను, నేను నోట్స్ రాయడం మొదలు పెడతాను. Even in school, మరి తరగతిలో ఉన్నా, in college, కాలేజీలో ఉన్నా, everything, every word that my teachers would say, I would write. ఎవరు ఏ టీచర్ ఏది చెప్పినా సరే నేను రాయడం మొదలు పెడతాను. And I did my BA in history, so you know how much I'll have to write. BA హిస్టరీ చేశాడు దైవజనుడు. వాళ్ళకి తెలుసు ఎంత రాస్తారో ఏంటో అనేది. So it was a lot of writing. అది ఇంకా చాలా ఎక్కువగా విస్తారంగా రాయాలి. Even today I love sitting and writing. నేను ఇప్పుడు కూడా అలవాటు మర్చిపోలేదు, రాస్తూనే ఉన్నాను. But I would like to draw your attention. I'm not going to take a Bible study today, but a message to the church. అయితే బైబిల్ స్టడీని తీసుకోవడం లేదు కానీ సంఘానికి ఒక సందేశం ఇచ్చి వెళ్ళాలని ఇష్టపడుతున్నాను. So to base the message, I would like to draw your attention to 1 Samuel chapter 17. సమూయేలు గ్రంథం మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం తెరిచి చూడాలని మనం చేస్తున్నాం. Are there children sitting here? I can't see my children. So. యా, పిల్లలు కూర్చున్నారు కదా,
Yeah, children are sitting. So now my question is to the children because parents are not answering. మరి తల్లిదండ్రులు సమాధానం చెప్పలేదు కనుక ఇప్పుడు పిల్లల్ని అడుగుతున్నాను ప్రశ్న. పిల్లలు కంట్రోల్లో పెట్టండి మీరు అందరూ. Okay. Do you all know the story of David and Goliath? పిల్లలు, దావీదు గొలియాతు చరిత్ర మీకు తెలుసా? Okay, you all know the story of David and Goliath. దావీదు గొలియాతుల చరిత్ర మీకు తెలుసు కదా? Can somebody come and say the story? ఎవరైనా వచ్చి కథ చెప్తారా దావీదు గొలియాతు కథ? Because Ramanna doesn't know the story of David and Goliath. రామాంజనేయులు ఉన్నాడు, దావీదు అంకుల్ గురించి ఏం తెలియదేమనుకుంటున్నాను. Some of our friends don't know the story of David and Goliath. I would like one of the child to come and just say the story in 2 minutes, 5 minutes. పెద్దోళ్ళు రామాంజనేయులు లాంటి వాళ్ళు చెప్పలేరు కానీ పిల్లలు చెప్పేస్తారంట ఆన్సర్. రండి. Who's coming? ఎవరు వస్తారు? దావీదు గొలియాతులు. You want to come? Your daughter wants to come? వస్తావా? Ostava? Okay, there she comes. Okay, we'll. बहुत पसंद है ना. हाँ. Okay, let's listen to David and Goliath story. దావీదు గొలియాతుల చరిత్ర వినండి. అందరికీ ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో నేను చెప్పబోయే స్టోరీ డేవిడ్ అండ్ గొలియాత్ అన్నమాట. డేవిడ్ ఒక చిన్న అబ్బాయి. తనకి ఉన్న లక్షణాలు ఏంటంటే గొర్రెలు మేపడం మరియు వాయిద్యం వాయించి పాట పాడటం. కానీ తను దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడు కాబట్టి పెద్ద జైంట్ని కూడా చంపేశారు. ఒకరోజు ఇజ్రాయిలీలకు ఫిలిస్తీన్లకు గొడవ జరిగింది. అప్పుడు ఒక బయలాద్యుడు వచ్చి ఎవరైనా నాతో పోటీ పడతారా అని అంటే అప్పుడు దావీదుకి కోపం వచ్చి నేను పడతానని చెప్పి అప్పుడు 5 రాళ్ళు తెచ్చుకొని తన సంచిలో వేసుకొని వచ్చి ఒరిసెలతో గట్టిగా తన హెడ్ మీద కొట్టాడు. అప్పుడు ఏమన్నాడంటే యుద్ధము యెహోవాదే అన్నప్పుడు అందరికీ ఇజ్రాయిలీలకి ధైర్యం అనేది వచ్చింది. అప్పుడు తన హెడ్ మీద కొట్టేసరికి చనిపోయాడు. మరి ఫినిష్. చంపేశాడు. Very good. A big round of applause for our dear Roslyn. Okay. Okay. Did she say how many stones he picked up? అండ్ ఎన్ని రాళ్ళు తీసుకుందని చెప్పిందని అమ్మాయి? No, did she say? చెప్పిందమ్మా? Yes. Okay, I don't understand Telugu. That is why I'm confirming. Okay, baby. Yeah, good girl. You're a very good girl. And he picked up how many stones? ఎన్ని రాళ్ళు తీసుకున్నాడండి? 5. How many stones? ఎన్ని? 5 stones. And what did he have in his hand? మరి చేతులు ఎన్ని తీసుకున్నాడు? చేతులు ఏముంది? స్లింగ్ షాట్. Sling. Yeah, he had a sling in his hand. అతని చేతిలో ఒడిసెలు ఉండడం మనం చూస్తాం. And with a sling, he killed a giant. మరి ఒడిసెలో రాయి తీసుకుని ఒక బలాఢ్యుడిని చంపడం చూస్తాం. You know, that is the story basically what is there in this chapter. మీరు అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి చరిత్ర అది 17వ అధ్యాయంలో. But there is few things that I would like to bring your attention to. మీ గమనానికి కొన్ని సంగతులు తీసుకుని రావాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. So to base the thought, let us come to 1 Samuel chapter 17 and verse 22. మరి దయచేసి సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 22వ వచనం చూడాలని మనం చేస్తున్నాను. We can read that verse, 1 Samuel chapter 17 and verse 22. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 22వ వచనం చూడండి. దావీదు తాను తెచ్చిన వస్తువులను సామాగ్రిని కనిపెట్టువాని వశము చేసి పరుగెత్తిపోయి సైన్యములో చొచ్చి కుశల ప్రశ్నలు తన సహోదరులను అడిగాను. పరిగెత్తుకుని పోయి ran, right? Yes, ran. Okay, so I got that right word. Yeah, so here we see that David is running into the battle. ఇక్కడ మనం చూస్తాం దావీదు యుద్ధానికి పరిగెడుతున్నాడు. You know, we are going through times of battle. మనము కూడా యుద్ధ రంగంలో పరిగెత్తేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం. Very often we are very happy that God should fight the battle. మనందరికీ తెలుసు దేవుడు యుద్ధం చేస్తాడు అని. But you know, God wants to use you to fight that battle. అయితే దేవుని ఆశ ఏమిటంటే నీవు వెళ్ళి యుద్ధంలో యుద్ధం చేయాలనేటువంటి ఆశ. And it's time that we run into the battle. మనము కూడా ఆ సమయంలో యుద్ధమునకు పరిగెత్తుకుని పోవాలి. It's time for war. మరి యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి సమయం అది. It's time to work.
మరి పరిచేసిన సమయం ఇది. And the work of the Lord should be done on a war footing. మరి దేవుని యొక్క పని చేయాలంటే యుద్ధంలో మనల్ని పెడతాడు. Is it, the problem with the church is that we are very often very happy sitting and doing nothing. సంఘంలో కూర్చుని వెళ్ళిపోవడం చాలా ఇష్టం, ఏ పని చేయకుండా కూర్చోవడం ఇంకా ఇష్టం. We are happy that we are saved, దునియా గై భాడ మే. రక్షించబడిపోయి సరిపోయింది, ఇంకా నాకు ఏ లోకం అవసరం లేదు అనుకుంటా. It is important to think about others. ఇతరుల గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది. Very often we are filled with this attitude that where the world goes, who cares? I am saved, that's what matters. చాలా సార్లు ఏమనుకుంటాం, నేను రక్షించబడ్డానికి చాలు అని అనుకునే సమయం ఇది. And that is what was happening with all the people that were standing there in the battle that day. ఆ దినమున యుద్ధంలో నిలిచిన ఇశ్రాయేలు ప్రజల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. The battle, how many days this guy was challenging, ఎన్ని రోజులు వీడు సవాల్ విసురుతున్నాడండి వీడు. How many days was Goliath challenging? గొలియాత్ ఎన్ని రోజుల నుంచి సవాల్ విసురుతున్నాడు? How many days? 40 రోజులు. 40 days. 40 రోజుల నుంచి సవాల్ విసురుతూనే ఉన్నాడు. Okay, when you do a Bible study, మీరు బైబిల్ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు you should always look at all these numbers. ఈ సంఖ్యలను కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. Do you remember any other incident? The sisters will answer. One incident 40 days. Other than this. 40 అనే సంఖ్య ఉంది చూసారా, దానికి సంబంధించి ఒక సంఘటన చెప్పండి, మీకు గుర్తున్న సంఘటన 40 దగ్గర. No, are you sister? వినపడతలేదు ఇక్కడికి. Sisters, I can't hear you. సోదరులు చెప్తున్న సమాధానం వినపట్లే. Any other incident you remember 40 days? 40 రోజులు అనేటువంటి మాట ఇంకా ఎక్కడైనా జరిగిందా? 40 days. I'm asking sisters. Yeah. చెప్తున్నారు వాళ్ళు నో జలప్రళయం. Oh, that is what they said. Flood. Yes, she's saying the flood. Okay. Any other incident other than that the brothers can say now? ఇప్పుడు మాట్లాడిన సోదరులు మీ ప్రతాపం చూపించండి, మీ ప్రతిభ, మీ ప్రజ్ఞ. Moses was in the mountain for how many days? 40 రోజులు. 40 days and 40 nights. Okay. దివారాత్రులు. Brother was saying something. జూరుబా గారు కూడా చెప్తున్నారు. What was it? సూర్యరావు గారు చెప్పండి. Yeah. What had happened? What was the 40 days incidents you were saying? ఏమైందండి? 40కి సంబంధించి ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నారా? You just said. Jesus was fasting. No. Fasted. Yes. Yeah. Yes. Jesus was fasting for 40 days. Okay. Then is there any other incident? ఇంకేమన్నా ఇంకొక సంఘటన ఏమైనా ఉందా? I'll give you a clue. After Jesus' death, was there anything that happened? యేసు ప్రభు మరణించిన తర్వాత మీకు క్లూ కూడా ఇచ్చేసారు, చెప్పండి ఏం జరిగిందో. 40 రోజులు ప్రభు వారితో ఉన్నాడు కదా తిరిగి లేచిన తర్వాత. He spends 40 days with them. You are telling your sheep all the answers, huh? Okay, Jesus was there 40 days and 40 nights. యేసు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత 40 దివారాత్రులు శిష్యులతో ఉన్నాడు. This guy was challenging the nation of Israel for 40 days. ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఈ గొలియాత్ అనేవాడు సవాలు విసురుతున్నాడు 40 రాత్రింబవళ్ళు. And nobody is ready to fight one Goliath. ఒక గొలియాతును చంపడానికి ఎవడు కూడా సిద్ధంగా లేడు. Okay, who was the king of Israel at that time? ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేల్ రాజు ఎవరండి? Okay, what was Saul's quality? సౌలు యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? When he was appointed king, what was looked at? సౌలు రాజుగా నియమించబడే సమయంలో అతను ఎలాగున్నాడు? What was it? అతని రూపం ఎలాగుంది? Oh, very handsome. All men want to be handsome. Okay. అందరూ హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటారు. Very handsome. Other than that, what was the quality? చెప్పండి ఇంకేమున్నాయి? Brave man, okay. Other than that, what was his, what was his stature? He was the tallest in Israel. Everybody only came to his shoulders. ఇశ్రాయేల్ అందరిలో ఎత్తరే, అందరూ ఆయన భుజానికి వస్తున్నారు అందరూ. The all of Israel came only till his shoulders. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు అందరూ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడికే వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ. So if there is anybody who should fight Goliath, who should be the person? మరి యుద్ధానికి వెళ్ళాలంటే ఎవరు వెళ్ళాలి అసలు ఆ సమయంలో? గొలియాతుని ఓడించాలంటే It should be Saul who should be fighting Goliath. సౌలు వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి. But nobody is budging.
కానీ ఎవ్వరు ముందుకు రావడం లేదు. Nobody wants to go ahead. ఎవ్వరు కూడా ముందుకు రావడం లేదు. And very often this is the situation with most of our missions also. మన సంఘాల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందండి. You know, there are challenges. సవాళ్ళు ఉన్నాయి. The world is against us. లోకం మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. We'll be beaten and we'll be battered. మనము కొట్టబడుతూ ఉన్నాము, యుద్ధంలో ఉంటూ ఉన్నాం. But you know, you can't sit there. కానీ నువ్వు కూర్చొని ఉండలేవు. The problem is very often we are sitting. మరి చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తాడు, కూర్చుని అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. We don't want to own up the responsibility of the battle. మరి యుద్ధంలో మన బాధ్యత ఏంటో మనం విస్మయం లేదా మనం మర్చిపోతున్నాం. But we see here ఇక్కడ మనం చూస్తాం that David left his baggages in the care of the baggage keeper. దావీదు దగ్గర ఉన్న సామాగ్రిని ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉంచుతూ ఉన్నాడు. And then సామాన్లు ఉంచేవాడి దగ్గర పెడుతున్నాడు. he ran to the battle line is what we read. అక్కడ యుద్ధంలో పరిగెత్తుకుని పోయి And that is what we all are supposed to be get into the battle mode. మనము కూడా యుద్ధమైనటువంటి ఆ మనస్సుతో ముందుకు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాలి. And this is a battlefield. ఇది యుద్ధ రంగం అండి. He won't be welcomed by hugs and kisses. ఎవరు కూడా యుద్ధం అంటే ముద్దు పెట్టి కౌగిలించుకుని అలాంటి సందర్భాలు ఉండవు. What happened? ఏం జరుగుతుంది? His brothers see in him an offender. ఆ సోదరులు చూసి ఆపేశారు ఆయన్ని. They see in him a person who has only come to see the battle and get entertained. ఒరే యుద్ధం చూడడానికి వచ్చావా, సరదా కోసం వచ్చావా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. They never thought that he's come here to fight the battle. అతడు వచ్చి యుద్ధం చేస్తాడని వారి ఆలోచనలో కూడా లేదు. You know, the other day I was talking to a sister. ఒక సోదరితో నేను మాట్లాడుతూ ఉండగా And I was very sad. నేను చాలా విచారంలో ఉన్నాను. She was saying that, uncle, I want to be in the missions. నేను సేవకు రావాలని ఆశ కలిగిందని సోదరి చెప్తూ So I asked her, daughter, what is stopping you from it? మరి ఏంటి నేను ఆపుతుంది అని అడిగాను. She said, my parents. ఆమె ఏమన్నా తెలుసా, నా తల్లిదండ్రులే నన్ను సేవకు రాకుండా ఆపుతున్నారు. Oh, well, you're a girl, why are you going for missions? నేను అమ్మాయి, నీకు సంఘాలేంటి, నీవేంటి, సేవ ఏంటి, What are you going to do? ఏం చేస్తాను వెళ్ళి, You don't have any other thing to do? నీకేమి లేదా, పని పాట లేదా, You don't want to work, so you are making this as an excuse. నువ్వు పని చేయడం ఎగ్గొట్టేసి సేవ అంటున్నావా అన్నారు నన్ను. So she asked me, now what to do, uncle? అప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంకుల్ అని అడిగిందాన్ని. I said, be submissive to your parents. నేను అన్నాను, మీ తల్లిదండ్రులు విధేయత చూపించని అడిగాను. Be submissive to your parents. నీ తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట విను అని చెప్పాను. You know, she wants to get into missions. ఆమెమో పరిచర్య చేయాలని ఆశ కలిగింది. But the thing is that the parents are the ones who have become a stumbling block for her. తల్లిదండ్రులు మాత్రము అడ్డంకిగా అడ్డుగా ఉన్నారు. You know, there is a need for sisters in the missions. మరి సోదరులు కూడా సంఘ పరిచర్యలో ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఇప్పుడు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? Because girls are having more problems than the boys. సోదరుల కంటే సోదరులకు ఎక్కువ సమస్యలు ఉన్నాయి, సోదరులకు తక్కువ సమస్యలు ఉన్నాయి. But there are no sisters to talk to them. సోదరులు మాట్లాడడానికి లేరండి. And they need to be, guided. సోదరులకు మీరు ప్రోత్సహించి నడిపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. Be protected. వారికి భద్రత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. Thank God that Amy Carmichael's parents didn't ask her, don't go into missions. అమీ కార్మైకేల్ అనేటువంటి సోదరి ఉంది, ఆమె మిషనరీ. ఆమె తల్లిదండ్రులు అన్నరు కూడా అడ్డంకి చెప్పలేదు. I don't know if you know about the great mission that she accomplished in Tamil Nadu. తమిళనాడులో అమీ కార్మైకేల్ గొప్ప పరిచర్య చేసింది, మీరు విన్నారో లేదో? You know, she was the one who worked to the abolition of Devadasi Pratha in India. మీకు తెలుసా ఆమె చేసిన పని ఏంటో? ఆ రోజుల్లో దేవదాసి వ్యవస్థ భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉంది, అంటే టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూషన్. దాన్ని ఆపింది ఎవరో తెలుసా? అమీ కార్మైకేల్. Yeah, that is the name. అది ఆమెకున్న పేరు. I don't know if you know about Aida Skadar. మీకు ఇడా స్కటర్ గురించి తెలుసా? Have you heard about Aida Skadar? ఇడా స్కటర్ గురించి విన్నారా? Who's Aida Skadar? ఎవరు ఇడా స్కటర్? వెల్లూరు వెళ్తే తెలుస్తుంది. వెల్లూరు. See, we all go to CMC Vellore for getting ourselves treated. అది అక్కడికి వెళ్ళి సిఎంసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చికిత్స తీసుకుంటే తెలుస్తుంది ఇడా స్కటర్ అంటే ఏంటో. It was a woman who initiated that whole hospital. ఒక స్త్రీ ఆమె మొత్తం హాస్పిటల్ ప్రారంభించింది. You know, women are needed in the missions. సంఘానికి పరిచర్యలో సోదరులు కూడా అవసరం. It is time to run into the battlefield. మనం యుద్ధంలో పరిగెత్తాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. And in this battlefield you won't be welcomed with hugs and kisses. ఈ యుద్ధ రంగంలో మనకు ఎవరు కూడా సన్మానాలు చేయరు, హత్తుకోరు, కౌగిలించరు, ముద్దు పెట్టరు. You know, your own people will say, "Oh, you have come here only to entertain yourself." అరే నువ్వు ఎందుకు వచ్చావంటే నువ్వు ఇక్కడ సరదాగా కాలక్షేపం చేయడానికి వచ్చావంటారు. You know, his brothers are asking him, where did you leave all the sheep? రే నీ గొర్రెలను ఎక్కడ విడిచిపెట్టావరా అని సోదరులు అడుగుతున్నారు దావీదును.
Where did you leave all the sheep? గొర్రెలన్నిటిని కూడా ఎక్కడ విడిచిపెట్టావు? You know, David should have asked his brothers, దావీదు తన సోదరులను అడగాలి, what are you doing about the sheep of Israel? ఇశ్రాయేలు అనేటువంటి ప్రజలు మీరేం చేస్తున్నారు అని అడగాలి. Why are you not standing up for them and fighting this guy? రే మీరు ఇశ్రాయేలు ప్రజల పక్షాన నిలబడి యుద్ధం చేయలేరా అని Who is అడగాలి. this uncircumcised to challenge our God? ఈ సున్నతి లేనివాడు జీవగల మన దేవుని ఎలా తిరస్కరిస్తాడు? Yeah, if David was like me, he would have talked like that. దావీదు గనక నాలా ఉంటే గనక నాలాగానే అడిగేవాడు. But David was a spiritual man. కానీ దావీదు ఆత్మ సంబంధి. David was a spiritual man. దావీదు ఆత్మ సంబంధి. He's saying, what are you all talking? What did I do? ఏం చేశాను నేను? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? I didn't even do anything, you know. నేనేమి చేయలేదు కదా. You know, very often the problem is that with the youngest ones, I am the youngest, okay? సోదరుడు అందరిలో చిన్నోడు అన్నమాట. సమస్య అంతా కూడా చిన్నోడితోనే వస్తుందట. This is one problem with the youngest. చిన్నోడితో ఉండే సమస్య ఇది. The oldest people will always, you don't know, పెద్దలు రే అడుగు అడుగు అని చెప్తా ఉంటారు. always jumping around. Stop there. ఇక్కడ అక్కడ ఎగురుతున్నా కుజ అని చెప్తా ఉంటారట. You know, the youngest one is never considered serious. చిన్నోడి మీద ఎలాంటి అసలు శ్రద్ధ చూపించారండి. That is one problem. అదొక సమస్య. And this problem is registered in the Bible. బైబిల్లోనే ఈ యొక్క సమస్య నమోదు చేయబడింది. Where did you leave your sheep? నీ గొర్రెలు ఎక్కడ విడిచిపెట్టావు? They are not standing up for the sheep of Israel. ఇశ్రాయేలు అనే గొర్రెల పక్షాన వీరు నిలబడలేదు. They are more worried about the animals. మరి జంతువుల మీద వీళ్ళకి ఎక్కువ శ్రద్ధ వచ్చేసిందండి. But when we should be seriously considering the people of Israel as the sheep without a shepherd. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కాపరులేని గొర్రెల వలె ఉంటే ఎంత తీవ్రంగా ఉండాలి వారు. They don't care if David is being obedient to his father in listening to things, you know, from his father. దావీదు తన తండ్రికి విధేయత చూపిస్తూ తన తండ్రి చెప్పిన మాట వింటున్నాడు అనే విషయం కూడా వీరికి స్పృహలో కూడా లేదు. You know, if you read the story, he was one person. He had already entrusted the sheep to somebody else before he came for the battle to serve food for his brothers. మీకు విషయం తెలుసా? ముందు తన గొర్రెలు విడిచిపెట్టే ముందు వేరొకరికి దానిని అప్పగించి తన సోదరులకు భోజనాన్ని పట్టుకొచ్చాడండి. So one very important thing here. ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఉంది. Whenever you go somewhere, ఎక్కడికైనా నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే you need to entrust. నీవు దాన్ని వెళ్ళాలనే ఆశ ప్రోత్సాహం నీలో ఉండాలి. So if Johnson brother is going somewhere, he should entrust this flock to somebody who should be taking care of the flock. జాన్సన్ సోదరుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పరిచయం చేయాలనుకుంటే ఈ యొక్క మందను వేరొకరికి నమ్మకమైన వాళ్ళకి అప్పగించాలి. As parents, you are the father is the shepherd of the family. తల్లిదండ్రులు అంటే కుటుంబంలో తండ్రి అనేవాడు కాపరి లాంటి వాడు కుటుంబానికి. And you should be the man of the house. నీవు ఒక గృహానికి యజమానిగా ఉండాలి. And that should be something that you should know in your head and even in your heart. నీ మనసులో ఉండాలి, నీ హృదయంలో కూడా అది ఉండాలి. You know, the man should be the man of the house, not the woman being the man of the house. ఏమండి, గృహ యజమాని పురుషుడే, భర్తే ఉండాలి, కానీ భార్య గృహ యజమాని కాలేదు. And that is becoming one issue in the churches now. సంఘాలు ఇది కూడా పెద్ద సమస్య అవుతుంది. Because we don't know who's the man in that house. సంఘంలో యజమాని ఎవరో తెలియటం లేదు. But if the man doesn't work as the man, then the woman will have to stand as a man. ఇప్పుడు మనుషుడు అంటే ఈ భర్త అనేవాడు లేకపోతే సంఘానికి శిరస్సు అయినటువంటి వాడు లేచి నిలబడాలి, కానీ ఆ స్థానంలో స్త్రీలు లేచి నిలబడి మాట్లాడారు. That is very unfortunate. అది చాలా విచారకరమైన But that is విషయం. not how the scripture says. వాక్యం అలా చెప్పడం లేదు. But as parents, కానీ తల్లిదండ్రులుగా we as a man of the house, he has to entrust the flock to the wife, and the children should say, listen, and we should say to the children, listen to mama, every word that says, and be obedient. తండ్రి బయటికి వెళ్తుంటే తండ్రి పిల్లలతో చెప్పాలి, ఇదిగో నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, అమ్మ మాట వినండి అని గట్టిగా చెప్పాలి. I am going out, నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, and listen to mama. అమ్మ ఏం చెప్తుందో వినండి. Otherwise, when I come, లేకపోతే నేను వచ్చినప్పుడు I'll deal with you all. మీతో నేను ఎలా చేయాలి నాకు They తెలుసు. should know that very well. అది బాగా తెలుసులేండి వాళ్ళకి. And when dad and mama both are going, అమ్మ నాన్న బయటికి వెళ్తే what will you do? ఎవరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి. We'll just say, okay, bye bye, I'll come back with sweets for you. నేను వెళ్తున్నాను, నీకు మంచి మంచి స్వీట్లు తీసుకొస్తాను. No, I have got 4 kids. నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారండి. I've got 4 kids, and I've dealt with them. నలుగురు పిల్లలతో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. Whenever we will go, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ I will tell them, Joe Bhaiya, he's the eldest brother. ఇంకా జోబయ్య ఉన్నాడు, అన్నయ్య మీ అన్నయ్య. He listen to whatever he says. ఈ నలుగురిలో పెద్దోడు జో అన్నమాట. అన్నయ్య ఏం చెప్తున్నాడో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా
If వినాలి. you don't listen to him, అన్న మాట కనుక మీరు వినకపోతే he will not deal with you. మిమ్మల్ని ఏమండి ఆయన, But when I come, I will deal with you all. నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి చూస్తాను. You know, the children should know to respect their elder brother. అప్పుడు పిల్లలకు అర్థమవుద్ది అన్నను గౌరవించాలి అని. Whoever is elders at home. ఎవరున్నారు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా సరే. So then Joe left to Bombay for his studies. జో అనే ఆయన బొంబాయికి వెళ్ళాడు Now I చదువుకోవడానికి. still got 3. ఇప్పుడు ఇంకా 3 మిగిలారు. So the second is my daughter. రెండోది అమ్మాయి. So when I would leave home, ఇల్లు వదిలే ముందు ఏం చెప్తాను, I would say Jem Didi is the captain at home now. ఇప్పుడు జంబీబీ ఈ ఇంటికి యజమాని అని చెప్తాను. Anything she says, you all will have to do. ఆమె ఏం చెప్పిందో మిగతా ఇద్దరు వినాల్సిందే. So before leaving, entrust at home. ముందు ఇంటి లేదా ఇల్లు విడిచి వెళ్ళే ముందు ఈ విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పాలి. And when they learn to being submissive there, అక్కడ వారు విధేయత చూపించే మనసు వారు కలిగి ఉన్నప్పుడు they will learn to be submissive in your churches also. సంఘంలో కూడా మన విధేయత చూపిస్తాం. And when she gets married one day, or your daughter, ఒక రోజున ఆ అమ్మాయికి వివాహం జరిగితే she will know to be submissive to her, తర్వాత భర్త కూడా ఆమె విధేయత చూపిస్తుంది. to her husband. భర్త కూడా విధేయత చూపిస్తుంది. You know, one of the problems we are facing today, ఈ రోజుల్లో ఎదుర్కొన్న సమస్య ఏంటో the తెలుసా? other day me and Paul were in Kerala, and we were so worried and scared. మేము సోదరుడు పాల్ గారు ఇద్దరు కలిసి కేరళ వెళ్ళినప్పుడు చాలా We బాధపడ్డాం. had to sit and weep and pray before God, మేము కూర్చుని కన్నీళ్లు కార్చి దేవుని సన్నిధిలో మొర్రపెట్టాం. because our daughters are no more submissive to their husbands. ఎందుకంటే ఈ కుమార్తెలు తమ భర్తలకు విధేయత చూపించడం It's లేదు. causing a lot of problem in the churches. సంఘంలో అది చాలా సమస్యగా మారిపోయింది. It is very unfortunate. అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం అండి. You know what is the problem? సంఘ సమస్య ఏంటో తెలుసా? Because they didn't learn humility at home and being submissive at home. ఇంట్లో విధేయత చూపించలేదు, విధేయత మనసు లేదు, అలాంటి లోబడే మనసు లేని కారణం చేత. And here we see that when David came, his brothers are ready to accuse him. ఇక్కడ సోదరులు వచ్చి దావీదు మీద నేరారోపణ చేస్తున్నారు. They didn't want to know what did dad say. ఏం చేస్తున్నా వాటిని. They didn't want to know what did dad send. వారు ఏం పంపించారో వాళ్ళు ఏం తీసుకొచ్చాడో అది వాటి మీద వాళ్ళు శ్రద్ధ లేదు. They didn't want to know if he was really obedient to the father. తండ్రికి విధేయత చూపించాడు వాటి మీద వాళ్ళు శ్రద్ధ లేదు. You know, they just wanted to accuse him. కేవలం నిందలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంతే. But it is very important for David అయితే దావీదుకున్నటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏది అంటే that he should be listening to things with the ears of God దేవుని స్వరం వినడం, ఎక్కువ ఆలోచన చేయడం మన దావీదులో చూస్తాం. and looking at things with the eyes of God. దేవుని కన్నుల వైపు చూడడం. Now let me ask you, how are your ears tuned to God? మీ చెవులు దేవుని వైపు ఎలాగో తిప్పుతూ ఉన్నారు? You know, in our days, uncle's days, we used to have radios, no? మరి అంకుల్ గారు ఉన్నటువంటి కాలంలో రేడియోలు ఉపయోగించాం. So you have to tune, you know. రేడియో స్పష్టంగా రావాలంటే ట్యూన్ చేయాలి దాన్ని. Yeah, you have to tune it, and then it will become ట్యూనింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే అపశృతులు వస్తాయి. and then it will go aaj ka samacharon mein. వెంటనే ఆజ్కా ఈ రేడియో వార్తలను వస్తుంది. Oh, it's rightly tuned now. అమ్మా బాగుంది ఇప్పుడు అనుకుంటా. So it used to be tuned, and we need to tune our ears to God. మన చెవులు కూడా దేవుని వైపు తిప్పడానికి ట్యూన్ చేయబడాలి. What did God talk to you this morning? ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు నీతో ఎలా మాట్లాడాడు? What did he tell you? ఏం చెప్పాడు నీతో? I don't know. నాకైతే తెలియదు. You should know. మీకు తెలుసు. What did God tell you? దేవుడు ఏం చెప్పాడో మీకు తెలుసు, నాకు తెలియదు. What did you look into the Bible and see of God? బైబిల్ చూసి మీరు ఏం చూస్తున్నారు? దేవుని ఎలా చూస్తున్నారు? You know, and so if you have seen the things of God, దేవుని సంగతులను గనుక మీరు చూచినట్లయితే you will come out to the world and look at the world with the eyes of God. లోకాన్ని దేవుని కన్నులతో చూస్తారు. So the eyes of God has both aspects in it. దేవుని యొక్క కన్నులు రెండు పనులు చేస్తాయి. One is the aspect of salvation and saving people. ఒకవైపు ఏమో రక్షణ, ప్రజలను రక్షించడం మనం చూస్తాం. Also his eyes are like fire with judgment. రెండవ కన్ను ఏమో దేవుని కన్నులు అగ్ని జ్వాలల వంటి నేత్రాలు తీర్పుకు సాదృశ్యం. So that doesn't mean that you need to go out with an eyes of judgment. నీవు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తీర్పు సంబంధించిన కన్నులతో వెళ్ళాల్సిన పని But లేదు. your eyes should be oozing with tears and falling for the people who are going to fall into judgment. ఎవరైతే తీర్పులోకి వెళ్తున్నారో ఆ ప్రజల పట్ల కన్నీళ్లు కార్చే కన్నులతో ని వెళ్ళాలి. And David was having that ears and that eyes. దావీదుకు అలాంటి కన్నులు ఉన్నాయి, కన్నీళ్లు కార్చే కన్నులు ఉన్నాయి. You know, Jesse had sent his son
to take, baskets of food for his brothers and also for the captains. ఎస్ఐ తన యొక్క దావీదును పంపిస్తున్నప్పుడు మంచి భోజనం గంపల్లో సిద్ధపరిచి తన యజమాని కూడా ఇవ్వడం మనం చూస్తాం. He was sent to bring a report of what they are doing. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో సమాచారం కూడా తిరిగి తీసుకురామని చెప్పాడు. But his brothers said, why are you here? You have come here to see the battle and entertain yourself. అంత ప్రేమతో దావీదు వస్తే ఇలా ఉన్నారు, రే నీకు పని పాట లేదురా, ఎందుకు వచ్చావు? యుద్ధం చేయడానికి చూడడానికే కదా వచ్చావు. Let me tell you, sometimes in life you will be misunderstood. కొన్నిసార్లు జీవితంలో అపార్థాలను చోటు చేసుకుంటాయి. Johnson brother, in ministry you will be misunderstood. సోదరుడు జాన్సన్ బ్రదర్, నువ్వు కూడా పరిచయంలో నువ్వు లేకపోతే అవగాహన రాహిత్యం కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది. It will be very difficult. అది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం. But that shouldn't hinder you. అది ఏమి కూడా సేవల ఆటంకం కాదు. It shouldn't hinder you from keeping your ears and eyes fixed on God. దేవుని వైపు కన్నులు తిప్పడానికి కానీ దేవుని వైపు చెవులు చూపించడానికి కానీ అది ఎలాంటి అభ్యంతరం కాదు. You will see that your own are disowning you, amidst the battle. నీ సొంత వారి స్వకీయులే నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు నువ్వు యుద్ధంలో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు. You remember one person who was disowned ఒక వ్యక్తి గురించి మీకు తెలుసా? by his own people. తన సొంత ప్రజల చేత తిరస్కరించబడిన వాడు, వెలివేయబడిన వాడు. One person in the Bible. బైబిల్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, చెప్పండి. Everybody left him. అందరూ విడిచిపెట్టేశారు ఆయన. It was the most testing time. అది చాలా పరీక్షా కాలం అది. Job, okay? యోబు, ఇంకా Job is a good example. యోబు ఉన్నాడు, ఇంకా చెప్పండి. In the New Testament, కొత్త నిబంధనలో కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు, అందరూ విడిచిపెట్టేశారు. I'll give you a clue. మీకు క్లూ చెప్తాను. His disciples also left him. ఆయన శిష్యులు విడిచిపెట్టారు. Jesus. Lord Jesus, ప్రభు యేసు క్రీస్తు. He is the biggest example. ఆయన గొప్ప మాదిరి. He is the most beautiful example of people misunderstanding somebody. చాలా మంది చేత అపార్థం చేయబడిన వాడు యేసు ప్రభువారు. Did the Pharisees understand him? ఏమండి పరిసయ్యులను అర్థం చేసుకున్నారా? Did the Sadducees understand him? సద్దూకయ్యులను అర్థం చేసుకున్నారా? Did the teachers the lawyers understand him? బోధకులు, అక్కడ ఉన్న శాస్త్రులు వారు ప్రభువుని అర్థం చేసుకున్నారా? Did Pilate understand who he was? పిలాతుకి అర్థమైందా యేసు ప్రభు ఎవరు? Did Herod understand who he was? హేరోదు ఎవరు? హేరోదుకి అర్థమైందా యేసు ప్రభు ఎవరు? Did his disciples understand who he was? శిష్యులకు అర్థమైందా యేసు ప్రభు ఎవరు? Nobody understood him, because in the most testing times of Gethsemane and the cross, he was left all alone. అది చాలా గొప్ప శోధనా సమయం. గెత్సేమనే తోటలో ప్రభు ఒంటరిగా ఉన్నాడు, అందరూ ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. So you are not, left alone. నీ ఒంటరి వాడవు కాదు. Your own will disown you amidst the battle. నీ సొంత వారు నిన్ను విడిచిపెట్టారేమో ఒకవేళ. But you need to fix your eyes on the champion who has gone ahead of you. అయితే నీ కన్నులు మన ఛాంపియన్, మన నాయకుడు యేసు ప్రభు మీద ఉంచాలి. He is the example, our Lord Jesus Christ. మన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు గొప్ప మాదిరిగా ఉన్నాడు. Even when he was misunderstood, ఆయన అపార్థం చేయబడినప్పటికీ కూడా, deserted and disowned by his own people, ఒంటరిగా ఆయన వెలివేసి ఒంటరిగా ఆయనను విడిచిపెట్టేశారు, crucified and killed, ఆయన సిలువ వేసి చంపారు. Oh, that should encourage your mind. అది మీ హృదయాలను ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటి విషయం. Many times there will be situations where you will be misunderstood. చాలా సార్లు నీవు కొన్నిసార్లు అపార్థం చేయబడతావు. And at that time, don't slouch yourself and sit and cry. నువ్వు అక్కడ కూర్చొని బేగాలుగా కూర్చొని ఏడాల్సిన పని లేదు. You know what it says in Hebrews 12 verses 1 to 3. హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1, 2, 3 వచనాలు ఏం రాయబడిందో తెలుసా? It says, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మేఘం వలె మనల్ని ఆవరించినందున, it says, let us strip off every weight that slows us down. మనము సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపాన్ని విడిచిపెడతామన్నాడు. You know what is this crowd of witnesses doing? ఇక్కడ గొప్ప సాక్షి సమూహం అంటే ఏంటో తెలుసా? You've seen athletes మీరు పరుగు పందెంలో పరిగెత్తే వాళ్ళని చూసారా? క్రీడాకారుల్ని running in the race. ఏమంటే పరుగు పందెంలో పరిగెత్తే వాళ్ళని చూసారా? So if one of the athletes is running, what do the people in the stadium do? మరి ఒక పరిగెత్తే వాడు పరుగు పందెంలో పరిగెత్తుతున్నప్పుడు చుట్టూ ఉన్న ప్రేక్షకులందరూ ఏం చేస్తారు? Yeah, they cheer. చప్పట్లు కొడతారు. The athlete is fallen once. The athlete falls down. మరి ఒకవేళ క్రీడాకారుడు కింద కనుక పడితే, so will you stop clapping? ఏమంటే చప్పట్లు ఆగిపోతాయా? No, come on, get up, come on, run. పడిపోయా ఏం పర్లేదు, లే, పరిగెత్తు అని చెప్తూ ఉంటారు. That is what this huge crowd of witnesses are doing with us. ఇక అదే చెప్తాడు, గొప్ప సాక్షి సమూహం మనతో ఉందంటున్నాడు. They are saying, come on, let us strip off every weight, come on, get up.
get up, run. వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసా, పడిపోవద్దు, లే లే పరిగెత్తు పరిగెత్తని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. You know, your church shepherds will stand up there. Come on, don't worry, we are with you. Get up, run. సంఘ కాపరి మీతో అంటున్నాడు, నువ్వు పడిపోయావు అనుకోకు, లే పరిగెత్తని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు. You know, it says that especially the sins that so easily trips us up. ఇదిగో సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. There can be sins that will come in our life. మన జీవితంలో సమస్య లేదా పాపం కూడా పొడచూపవచ్చు. We may fall. మనం పడిపోవచ్చు అండి. But you know, the good shepherd will come. కానీ మంచి కాపరి మన దగ్గరికి వస్తాడు. Who's the good shepherd? ఎవరా మంచి కాపరి? So is Jesus going to come and lift you up? యేసు ప్రభువే ఆయన దిగి వచ్చి మీ చేతులు పైకెత్తుతాడా? Who's the good shepherd in your church now? మీ సంఘంలో మంచి కాపరి ఎవరు? The elders of the assembly. సంఘ పెద్దలే మంచి కాపరులు. You sinner, you are going to hell. ఏయ్, నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు నరకానికి పోతావరా? No, that is not what your shepherd is going to come and నేను అలా చేయలేండి, ఈయన అంటున్నాడు అంతే, నేను say. You చేయలేను. know, he will come. Stand up. ఈయన అంటాను, పడిపోయావు, లే పర్లే, You know, you've made a mistake. నువ్వు తప్పు చేసావు, నీకు తెలుసు కదా. But the blood of Christ is there. క్రైస్తు ప్రభు రక్తం ఉంది, Come confess your sins. నిన్ను నీవు ఒప్పుకో. Bathe in the blood of the Lamb. ఇదిగో గొర్రె పిల్ల రక్తం సిద్ధంగా ఉంది. All your sins have been paid for. నీ కొరకు గొప్ప వెల చెల్లించాడు ప్రభు. Rise up, my brother. నా సోదరుడా పైకిలే, Oh, I am with you. నేను నీతో పాటు Oh, ఉన్నాను. I lift you up నిన్ను పైకి లేపుతున్నాను, and run along with you. నేను నీతో పాటు పరిగెత్తుతాను. That is what the good shepherds of your church will do. మీ సంఘంలో ఉన్న మంచి కాపరి But if చేసే you have పని. fallen, you need to come and confess నువ్వు పడిపోయావా, నువ్వు ఒప్పుకోవాల్సిందే. and accept that you made a mistake. నేను తప్పు చేశానని నువ్వు పరితాపం The చెందాలి. Lord is there to help you stand up ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు, నేను లేచి నడవడానికి ఉపయోగపడతాడు, so that you can run this race with endurance, is what we see in verse 1 of Hebrews chapter 12. 12వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, దాన్ని కొనసాగించడానికి సహనాన్ని, ఓపికను ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. So run it with endurance. ఇదిగో ఓపికతో పరిగెత్తాలి. But how do you run? ఎలా పరిగెత్తాలి? Verse 2. 2వ వచనంలో చెప్పాడు, We do this by keeping our eyes fixed on Jesus. ఇదిగో యేసు వైపు మన కన్నులు ఉంచాలి అన్నాడు. Nothing else is our goal. ఇక మరి ఏ లక్ష్యం లేదండి మనకి. I don't know where are you running. ఎక్కడ పరిగెత్తుతున్నావు నాకు తెలీదు. I don't know what are you running after. నువ్వు దేని వెంబడి పరిగెత్తుతున్నావు నాకు I తెలీదు. don't know if you are running after girls. ఒకవేళ అమ్మాయి వెంబడి పరిగెత్తుతున్నావా? I don't know if you are running after money. లేదా డబ్బు వెంబడి పరిగెత్తుతున్నావా? I don't know if you are running after popularity and fame. ప్రఖ్యాతి కొరకు, పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు పడతావు నాకు తెలీదు. Oh, you are the most hopeless man on the surface of this ఈ earth. లోకంలో నిరీక్ష లేని వ్యక్తివే నువ్వు, గొప్ప వ్యక్తి. You may gain the whole world, but if you don't have Jesus, you lost your soul. యేసు ప్రభు లేకుండా, యేసు ప్రభు రక్షకునిగా నీవు లేకుండా ఉన్నట్లయితే నీ జీవిత వ్యర్థం, శూన్యం ఈ There లోకంలో. is only hope in Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో నిరీక్షణ, ఒక్క నిరీక్షణ ఉంది. And your eyes should be fixed upon him. ఆయన వైపు నీ కన్నులు ఉంచాలి. Then you will surely meet your goal. ఖచ్చితంగా నీ లక్ష్యాన్ని నువ్వు చేరుకుంటావు. You know, he will perfect you. ఆయన సంపూర్ణంగా నేను చేస్తాడు. And finally, when you have endured, నువ్వు ఆ యొక్క సహనంతో నువ్వు పరిగెత్తినప్పుడు, oh, we see that, you know, you will receive a crown. నీవు ఒక మంచి కిరీటాన్ని పొందుకోబోతున్నావు. You know, because there is a joy awaiting for you. నీ కొరకు ఆనందము భద్రం చేయబడి ఉంది. Oh, there is a gift awaiting for you. ఒక గొప్ప బహుమానం నీ కొరకు ఎదురు చూస్తోంది. We need to run with endurance. మనం సహనంతో పరిగెత్తాలి. We need to run keeping our eyes fixed. యేసు వైపు మన గమనం నుంచి ఓపికతో పరిగెత్తాలి. We may fall, but get up and run. మనం పడిపోతాం కొన్నిసార్లు, కానీ లేవాలి. And that is what we are called here for. అందుచేత దాని కొరకు ఇక్కడ పిలువబడ్డాం. David ran into the battle. దావీదు యుద్ధంలో పరిగెత్తుకుని He వెళ్ళిపోతున్నాడు. just didn't stand there, you know, scared and worried. Oh no, what is happening? ఎక్కడ కూర్చుని భయపడిపోతూ అయ్యో ఏం జరుగుతుందో, అమ్మో అబ్బో అనలేదు. His brothers misunderstood him. సోదరులు అపార్థం చేసుకున్నారు. The king of Israel misunderstood David. ఇశ్రాయేలు రాజు సౌలు కూడా దావీదును అపార్థం చేసుకున్నాడు. And it is written that he ridiculed him. ఇక్కడ రాయబడింది అతన్ని తృణీకరించాడని రాయబడింది. 1 Samuel 17 and 33. సమూయేలు గ్రంథం మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 33వ వచనం చూడండి. It says that Saul said, సౌలు అంటున్నాడు, don't be ridiculous. నీకు బలము చాలదు. There's no way you can fight this Philistine and possibly win. ఇగో నీవు వెళ్ళే ఈ ఫిలిస్తీన్ ఎదుర్కొని వానితో పోట్లాడి నీకు ధైర్యం చాలదు అంటున్నాడు. You are only a boy and he's been a man of war since his youth. వాడు బాల్యము నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడని తృణీకరించాడు దావీదును. You know, the king is ridiculing him. చివరికి రాజు కూడా దావీదును తృణీకరించాడు. He's making fun of, hey, you are also a little boy, what are you going to fight? నువ్వు బాలుడు రా, అలాంటి వ్యక్తితో Look at your size. నీ పరిమాణం చూడు. Look at his size. అతని పరిమాణం చూడు. Boss, size matters. సైజు చూడు. You know, but when you are with God, దేవునితో ఉన్నప్పుడు it is not your size that matters.
నీ పరిమాణం ముఖ్యం కాదు. It is the size of the God that you believe in that matters. పరిమాణం కలిగిన దేవుని వైపు చూడడం ముఖ్యం. You know, so in a world where people are making big gods, have you seen? మీరు లోకంలో చూడండి, పెద్ద పెద్ద దేవుళ్ళని ప్రతిష్ఠ చేస్తుంటారు. They are making big gods. పెద్ద పెద్ద ఎత్తైన దేవుళ్ళు. Small gods, they are trying to make big gods. చిన్న దేవుళ్ళని పెద్ద దేవుళ్ళుగా చూపిస్తారు. But they probably, you know, you make as big as you want, but even if a bird comes and shits on your head, you can't help it. You know? పెద్ద విగ్రహం మీద పక్షి చాలితే దాన్ని తోలుకోలేని కూడా ఉంటాడు. It is very unfortunate. అది చాలా జరగకుండా జరగాల్సిన కార్యం అది. But who's the God that you believe in? నువ్వు నమ్ముకునే ప్రభు ఎవరు? Are you looking at the opposition as big? ఏమంటే మన సంఘానికి ఎదురవుతున్న ఈ హింస పెద్దదనుకున్నారా, గొప్పదనుకుంటున్నారా? Or are you looking at your God who's big? లేదా ప్రభు గొప్పవాడని మీరు చూస్తున్నారా? David was not discouraged by the listening to the ridicule of the king of Israel. ఇశ్రాయేలు రాజైన సౌలు చెబుతున్న మాటలు విన్న దావీదు కృంగిపోలేదు. Neither was he discouraged by the words of his brothers. తన సోదరులు చెప్పిన మాటల విషయంలో దావీదు కృంగిపోలేదు. You know, he heard the challenges of the Philistine as a challenge to the living God. ఫిలిస్తీన్ల సవాలు చూశాడు, వాటిని జీవంగల దేవుని వైపు పెట్టాడు. Here we don't see God standing for David. ఇక్కడ మనం దావీదు పక్షాన దేవుడు నిలబడ్డాడని మనం చూడం. But we see a David standing for God. కానీ దావీదు దేవుని పక్షాన నిలబడ్డాడని Now చూస్తాం. it matters whom are you standing for? ప్రశ్న ఏమిటంటే నీవు ఎవరి పక్షాన నిలబడుతున్నావు అనేది Whom are ప్రశ్న. you standing for? ఎవరి పక్షాన నువ్వు నిలబడుతున్నావు? You know, David is standing for God. దావీదేమో దేవుని పక్షాన So నిలబడ్డాడు. will God leave David and run away? దావీదుని విడిచిపెట్టి దేవుడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడా? No, the battle can be లేదు fierce. లేదు లేదు, చాలా బలంగా జరుగుతుంది యుద్ధం. It may look very fearsome. అది భయం కలిగించే యుద్ధమే కావచ్చు. But you should remember the one who has promised. కానీ మనకు వాగ్దానం చేసిన ఒక ఆయన ఉన్నాడు, I will గుర్తుపెట్టుకోండి. never leave you nor forsake నేను నిన్ను you. విడువని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టను ఎడబాయను. He is the God of battles is what David tells the people that day. యుద్ధములో విజయం తీసుకొచ్చే దేవుడు ఉన్నాడని దావీదు ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. The people were worried and shaking because of Goliath for 40 days. ప్రజలు గొలియాతును చూసినప్పుడు 40 దివారాత్రులు వారు భయపడిపోయారు. Whenever he walked, all the people, the army went back is what we see. అతడు నడుస్తూ వస్తుంటే సైన్యమే బిత్తరపోయి పారిపోతున్నారు. But when David heard the Philistine, కానీ ఇది మొదటిసారి దావీదు ఫిలిస్తీన్ గురించి విన్నప్పుడు he heard it as a challenge to the living God. జీవం గల దేవునికి సవాలు విసురుతాడని చూశాడు. He only considered him like a lion or a bear, only as an uncircumcised, defying and challenging the living God. ఇక సున్నతి లేని వాడిని ఒక సింహంతో ఎలుగుబంటితో చూస్తా ఉన్నాడు అనమాట. He didn't even consider him as a human. కనీసం మనిషిలా కూడా చూడలేదటండి. I see him as a lion and a bear that I tore his face apart. సింహం ఎలుగుబంటి వచ్చి చీల్చి పాడేశాను అంతే. Nothing more, nothing big. ఏ పెద్దది కాదు, పెద్ద విషయం కాదు అది. Unfortunately, now the church is under hiding mode. ఇప్పుడు సంఘం ఎలా ఉందో తెలుసా? దాక్కునేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉంది. RSS. అయ్యో ఆర్ఎస్ఎస్ వచ్చేస్తుంది బాబోయ్, బజరంగ దళ్ వచ్చేస్తుంది బాబోయ్, బీజేపీ వచ్చేస్తుంది బాబోయ్. What are we doing? ఏం చేస్తారండి? Is your God big or BJP big? అంటే బీజేపీ గొప్పదా, దేవుడు గొప్పడా? చెప్పండి, ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? దేవుడు గొప్పవాడు. But we are scared. ఎందుకు మనం భయపడుతున్నాం? We are so afraid. ఎందుకు మనం భయం చెందుతున్నాం? అయ్యో బాబోయ్, భయపడిపోతాం. అయ్యో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్. You know, this is what is happening to the church. సంఘానికి ఇదే జరుగుతుందండి. We are not doing what we should be doing. మనం చేయాల్సిన పని ఏమో We are చేయలేకపోతున్నాం. singing their song. పాటలు పాడుతున్నాం. BJP, RSS, బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ అని పాట పాడుకుంటూ పోతున్నాం. That is what we are worshipping. అది అదే మన ఆరాధన, బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్నాం. But that is not. The other day, brother was telling me ఒక రోజు చెప్పాడు సోదరుడు, that somebody caught hold of his collar here. నన్ను ఇక్కడే కాలనీలో కాలర్ పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. And he said, hey, I like that dialogue. నేను వంటరోని కాదని చెప్పాను ఇలాగా. You know, he చెయ్యేసాడు, వంటరోని కాదని చెప్పాను. told him, be careful. అతను నీ సంగతి ఏంటో చూస్తానన్నా. You know, don't try all that he is doing for yourself. మీరు ప్రయత్నం చేయకండి, Yeah, నేను అక్కడ తప్పించుకోవడానికి ఒక వెపన్ అది. we do so many things in a different capacity. చాలా ఉన్నాయి మనకి సామర్థ్యాలు వెనక. So because today I said this, don't go and try tomorrow trying holding somebody's collar. రేపు వెళ్ళి ఆయన కాలర్ గారి చొక్కా గారు పట్టుకోకండి వెళ్ళి. But when the situation comes, God gives us the grace to handle it with boldness. పరిస్థితి మీదకి వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడడానికి ప్రభు శక్తినిస్తాడు. David saw him nothing more, nothing big. దావీదు చూచాడు, గొప్పదేం కాదు, పెద్దదేమీ కాదు. You know, so what we need to do is, మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, you know, we need to be listening to God's voice.
దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి మన చెవులు తిప్పాలి. To hear the voice of God, దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి you need to have a spiritual ear. ఆత్మీయమైనటువంటి చెవులు మనం కలిగి ఉండాలి. It depends on whose orders you are taking. నువ్వు ఎవరి ఆజ్ఞలు సూచనలు తీసుకున్నావు అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. You know, you see, I don't know means if I should say this statement. No problem. You know, there are in some movies, there will be people keeping something in their ears and somebody will be giving them orders, you know. కొంతమంది సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు, చెవుల్లో కొంతమంది పెట్టుకుంటారు, చేతి ఇలా పట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. Yeah, no, it will be very secret. They will be talking from the phone and all and sending messages into the earpiece. తెలుసు కదా, చెవిలో పెట్టుకుంటారు, ఫోన్లేమో ఇక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ గడియారంలో ఉంటుంది. The world will be making a noise. ప్రజలేమో గొప్ప స్వరాలు చేస్తారు. There will be so much of turmoil happening around and one preacher blasting and blaring in the air. మరి ఒక సోదరుడు దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉంటే These people are not bothered about what is being said there. ఏం చెప్తున్నాడు వినకుండా ఏటు పెట్టుకున్నారు చెవుల్లో. They are only attending to what command they are receiving from the person who's giving the command. చెప్తున్న వ్యక్తి ఎలాంటి కమాండ్ ఇస్తున్నాడో అది వాచ్లో ద్వారా వింటున్నారట. అది It depends on whose orders you are taking. ఎవరి ఆజ్ఞలు స్వీకరిస్తున్నా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది. You know, Eve took an order, no? అవ్వ కూడా ఆజ్ఞను పొందుకొని తెలుసు కదా మీకు. She took an order. She was the waitress. ఆమె వెయిట్రెస్ అట. And she was the consumer also. ఆమె వినియోగదారుడు కూడా ఆమె. She took the order. ఆమె ఆజ్ఞను పొందుకుంది. And she ate the fruit. వెంటనే పండు తింది. So if you are taking orders from the devil, దయ్యం నుంచి మన ఆజ్ఞలు కనుక తీసుకుంటే you will not fear God but fear that devil. నువ్వు దేవుని భయపడడం లేదు కానీ దయ్యానికి భయపడుతున్నావు. You know, she shouldn't have somebody said means, you know, somebody said it this way. ఎవరికి ఇలా చెప్పారండి, That if Eve was in China, అవ్వ కనుక చైనా దేశంలో ఉంటే we all wouldn't have fallen to sin. మనం పాపంలో పడిపోకుండా ఉండేవాళ్ళమట. Because instead of eating the apple, she would have eaten the snake. చైనా దేశస్తురాలు అయితే యాపిల్ తినకుండా పాము తినేసేదట. You know, so that is what would have happened. అని అదే జరుగుండొచ్చారట. But instead of, you know, listening to God, she gave more prominence to the Satan's word. దేవునికి చెవినివ్వకుండా సాతానుకు చెవినిచ్చింది అవ్వ. So to hear the voice of God, you need to have a spiritual ear. నీవు దేవుని స్వరాన్ని వినాలంటే ఆత్మీయమైన చెవులు నువ్వు కలిగి ఉండాలి. And in that spiritual ear, it depends on whose orders you are taking. ఆత్మీయమైన చెవులు కలిగి ఉంటే నువ్వు ఎవరి నుంచి ఆజ్ఞలు పొందుతున్నావో దాని మీద నీ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. It depends on whose voice you are listening. ఎవరి స్వరాన్ని వింటున్నావు అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది. The Lord says that my sheep listen to my voice. ప్రభు అంటున్నాడు, నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును. Whose sheep are you? మరి నువ్వు ఎలాంటి గొర్రెవు? Whom are you listening to? ఎవరి స్వరాన్ని వింటున్నావు? And where are you heading to? ఇటువైపు నువ్వు నడుస్తున్నావు. If you listen to his voice, ఆయన స్వరాన్ని గనుక నీవు విన్నట్లయితే you will follow righteousness, నీవు నీతిని వెంబడిస్తావు, holiness, పరిశుద్ధతను వెంబడిస్తావు, peace, సమాధానాన్ని వెంబడిస్తావు, hope. నిరీక్షణను వెంబడిస్తావు. But if not, అది గనుక జరగకపోతే all the, you know, the fruits of the evil will be in us. దురాత్మ సంబంధించిన ఫలాలన్నీ కూడా మనలోనికి వస్తాయి. It depends on, you know, what your heart is inclined to listen. దేని మీద నీ హృదయం దేని వైపు తిరుగుతుందో, ఎవరి వైపు తిరుగుతుందో దాని మీద ఆధారపడి Are you inclined to God or the foolish fears and things of the world? దేవుని హత్తుకుంటున్నారా, లోకమైన విషయాలను హత్తుకుంటున్నారా? You know, to hear and listen to the voice of God, you should have a spiritual ear. నీవు దేవుని స్వరాన్ని వినాలంటే ఆత్మీయమైన చెవులు నువ్వు కలిగి ఉండాలి. It's like a device that is placed in your ear. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ చెవిలో ఒక యంత్రం ఉన్నట్లుగా. And that translates the things that you hear from the world and the word and convert it into spiritual things. కనుక ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు వింటా ఉన్నామో, లోకం స్వరం వినకుండా ఆత్మ సంబంధమైన స్వరం వింటామో ఆత్మీయత వైపు మనం నడుస్తాం. In Revelation 2 and 3, ప్రకటన గ్రంథం 2-3 అధ్యాయాల్లో it is something he said, I'm not going to read that. చదవడానికి సమయం లేదు కానీ వినండి. You know, I want you to tell me how many times it is written. ఒక ప్రశ్న సమాధానం చెప్పండి మీరు. ఒక మాట సారిసారిగా రాయబడింది. The spirit says so. ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట, And everyone who has an ear, let him hear. చెవి గలవాడు వినుగాక. How many times it is said? ఎన్నిసార్లు రాయబడింది? To whom is it said? ఎవరికి చెప్పాడు ఆ మాట? సంఘానికి. It is said to the church. సంఘానికి చెప్పాడు ఆ మాట. And it is said 7 times. 7 సార్లు చెప్పాడు. Again and again. మరలా. You know the problem? సమస్య ఏంటో తెలుసా? There are no more. Those 7 churches are no more there in history.
చరిత్రలో ఇక ఆ 7 సంఘాలు కనబడవు. Why, you know? ఎందుకు కనబడాలి చెప్పండి? There was many Jim Matthew coming and preaching. జిమ్ యాత్రి గారు వస్తాడు, బోధ చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. There was many Johnson Garu preaching. జాన్సన్ గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు. But who cared? ఎవరు శ్రద్ధ వహిస్తారు, ఎవరు వింటారు? 7 times. 7 సార్లు. You know, 7 times is a perfect number in the Bible. 7 అనేది బైబిల్ సంపూర్ణమైన సంఖ్య. It was said. అక్కడ చెప్పబడింది. The church didn't listen. సంఘం వినలేదు. The church disappeared. సంఘం అదృశ్యమైపోయింది. You know, would you want your church to have disappeared in the coming of Christ? క్రీస్తు ప్రభు వచ్చినప్పుడు సంఘం లేకపోతే ఏం జరుగుద్ది? If not, listen to what the Spirit is saying. కనుక ఎత్తబడి స్థితిలో లేకపోతే ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట వినాలి. David was taking orders from the King of Kings. దావీదు రాజుల రాజు యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు. Oh my goodness, my time has passed. Let me wind up. నేను నాకు సమయం అవుతుంది, నేను ముగిస్తాను. His ears were inclined to God and God alone. దావీదు యొక్క చెవులు దేవుని మీద హత్తుకున్నాయి. Therefore the shout of the nations didn't bother him. ప్రజల యొక్క చప్పట్లు ఏమీ వినడం లేదు. అతన్ని ఎలాంటి తృణీకారం ఉన్నా సరే వాటిని వినడం లేదు. David was not running away from the Philistines nor the battle line. ఫిలిస్తీన్ల వైపు కానీ లేకపోతే యుద్ధం వైపు కానీ వెళ్ళడం లేదు, కానీ He went ahead. వెనక్కి వెళ్ళాడు. But then when David was running, can you imagine what would have happened to David's brothers' hearts? దావీదు పరిగెత్తుతుంటే అన్నల గుండె ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, వినక చెప్పండి. No, this is what he is doing is wrong. నువ్వు చేస్తుంది తప్పురా. Oh, our little brother. రే చిన్నోడు రా నువ్వు. What nonsense are you doing? నువ్వు చేస్తుంది ఏంటో తప్పు కదరా. Do you even know what battles are? రే ఎలాంటి యుద్ధాలు ఉన్నాయి తెలుసా నీకు? Oh, I have been fighting in this battle in Saul's army for so many years. చాలా కాలం క్రితం సౌలు యొక్క సైన్యం పోరాడింది. Their hearts were pounding and hated his confidence. అతని యొక్క ధైర్యాన్ని చూసి వాళ్ళు బెత్తరపోయారు. Of course their concern for their tiny brother would have risen up. చిన్న సోదరుడు లేచి పరిగెత్తుతున్నాడు. But your concern shouldn't make you short-sighted to God's hand of defense and deliverance. నీవు యొక్క శ్రద్ధ దేని మీద ఉండాలంటే దేవుని యొక్క విమోచన, విడుదల వాటి మీద నీ మనసు ఉండాలి. You know, this is the Lord's battle and he will give you to us, is what David said. యుద్ధం యెహోవాది, ఆయనే జయమిచ్చేవాడు. And you know, his brothers have been standing there all these 40 days looking for some ray of hope. ఇక్కడ ఈ 40 రోజులు కూడా ఈ అన్నలో ఒక నిరీక్షణ కొరకు ఎదురు చూచారు. They never thought that they could be the hope. వారే నిరీక్షణ అవుతారని వారికి తెలియదు. You know, when I say this, I would have wanted to add a few more things, but you know, before this chapter, what has happened? ఈ సంగతి చెప్పింది ముగిస్తాను. ముందు ఏం జరిగిందో తెలిసి అధ్యాయానికి ముందు, According to God, who's the king, you know? దేవుని లెక్క ప్రకారం ఎవరు రాజు చెప్పండి? రాజు ఎవరు? దేవుని లెక్క ప్రకారం దావీదా సౌలా? సౌలా దావీదా? You know, in 16 we see that David is also already anointed as king. మీకు తెలుసు కదా, అప్పటికే దావీదు అభిషేకించబడిన రాజు. Yeah, he's not enthroned, అయితే సింహాసనం ఎక్కలేదు, but we see that he's already anointed. కానీ అతడు అభిషేకించబడినవాడు. Will Saul fight? సౌలు యుద్ధం చేశాడా? No, Saul won't fight. సౌలు యుద్ధం The చేయడు. king has to fight. రాజు యుద్ధం He చేయాలి. is the shepherd of the nation. దేశానికి నాయకుడు అతడు. He'll go and కాపరి. fight. He will become the hope for that nation. ఆ దేశానికి నిరీక్షణ ఇవ్వాల్సిన వాడు. You know, David ran. దావీదు పరిగెత్తాడు. He killed. చంపాడండి. He stood over the Philistine. ఫిలిస్తీయులకు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ధీటుగా. Drew out the sword from his own sheath. అతని సొంత కత్తినే తీసుకున్నాడు. Cut his head. తల తెగ నరికాడు. And you know, when the Philistines saw that their champion was dead, they fled. ఫిలిస్తీయులు వారి నాయకుడు పడిపోవడం చూసి పరిగెత్తి పారిపోయారు. Their champion dead, they fled. వారి నాయకుడు చచ్చిపోతే వారు పరిగెత్తుకుని పారిపోయారు. It depends on who your champion is. ఇప్పుడు చెప్పండి, నీ ఛాంపియన్ ఎవరు? దాని మీద ఆధారపడి Even after years, సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నా probably this sight would excite every person in the battle, you know. ఈ మాట మీకు ఎంతో ఉద్వేగాన్ని ఉత్సాహాన్ని తీసుకొస్తుంది. Whenever David would come into the battlefield, దావీదు యుద్ధానికి పరిగెత్తుతున్నప్పుడు, oh, it would pump encouragement and excitement into the army and say, yes, our champion has come, we are going to win this battle. ఛాంపియన్ ముందుగా పరిగెత్తుతున్నాడు, మనం యుద్ధం సాధిస్తాం, విజయం సాధిస్తాం యుద్ధంలో. You know, we have a champion. మనకు ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు. He has gone ahead of us. మనకంటే ముందు పరిగెత్తుతున్నాడు. He has destroyed death. ఆయన మరణాన్ని ఓడించిన He has champion. conquered death. ఆయన మరణమును ఓడించిన వాడు He విజయశాలి. has risen and gone to the Father and seated on the right hand of God. తిరిగి లేచి తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చుని ఉన్నాడు. So this champion is a victor over death, and so that is your champion. మరణమును ఓడించిన ఛాంపియన్ ఆయన నీకు ఛాంపియన్ గా ఉన్నాడు. So therefore let us, you know, look unto him and run.
మనం ఆయన వైపు చూస్తూ పరిగెత్తుదాం. You know, let us keep our eyes focused on him. మన లక్ష్యం, మన గురి ప్రభు వైపు ఉంచుదాం. Battles will come. యుద్ధాలు వస్తాయి. Every day is a battle. ప్రతిరోజు యుద్ధ రంగమే. Maybe you are discouraged. ఒకవేళ నువ్వు కృంగిపోయావేమో. Maybe people are not understanding you. ప్రజలు నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదేమో. Maybe you are feeling that I am the most misunderstood person on the surface of the earth. మీరు ఇలా అనుకోవచ్చు, భూమి మీద నాలాంటి నిరాశపడి ఇంకొకరు ఉండడేమో అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. Many, you know, maybe the king is ridiculing you. ఒకవేళ మీ రాజు మిమ్మల్ని తృణీకరించవచ్చు. People are making fun of you. ప్రజలు నిన్ను చూసి ఎగతాళి చేయవచ్చు. What a waste of this life. ఏంట్రా నీ జీవితం, The Lord is బ్రతికేంట్రా. asking you. కానీ ప్రభు నిన్ను Stand up, అడుగుతున్నాడు. young man. ఓ యవనస్తుడలే, It's time to run. ఇప్పుడు పరిగెత్తాల్సిన సమయం. The old will also run. వృద్ధులు కూడా పరిగెత్తాలి. The young will also run. యవనస్తులు పరిగెత్తాలి. And you know, finally the battle belongs to God. ఆఖరి యుద్ధం యెహోవాదే. And we will look to our champion, మన ఛాంపియన్ వైపు చూద్దాం. the author and finisher of మన our. విశ్వాసమునకు కర్త, దానిని కొనసాగించువాడు. So may the Lord bless us with this word. ఈ మాటల ద్వారా ప్రభు మనల్ని దీవించును గాక. I'm sorry, I didn't have a clock No, and no, no, specs. it's okay. I've gone over my time. క్షమించండి, ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాను, Do క్షమించండి. pray for us. దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన We చేయండి. had come here with a purpose and God was with us. మేము ఉద్దేశంతో వచ్చాం, ప్రభు మాతో ఉండేలాగా మీరు ప్రార్థన And చేయాలని we very కోరుతున్నాం. specially want to thank Brother Johnson మరి ప్రత్యేకించి సోదరు జాన్సన్ గారి కృతజ్ఞతలు, and our brother Shantara అలాగే శాంతారావు గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. for being our mentors and guides as we came here. మాకు ఎంతో మార్గదర్శకులుగా ఉన్నారు, అందుచేత మేము ఇక్కడికి రావడం And జరిగింది. there was another brother Santosh whom our brother introduced to. He was a great help to us. అలాగే మాతో పాటు సంతోషాన్ని అనపత్ని సోదరుడు వచ్చాడు, ఆయన మాకు ఎంతో సహాయం చేశాడు. And we want to thank the eldership for the time that was given to us and the honor that you ఉన్న have. పెద్దలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మాకు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని బట్టి, మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. May his name be glorified. ఆయన నామం మహింపరచబడును గాక. ఆమేన్. ప్రభు మనతో మాట్లాడి రాత్రి వేళ తల వంచండి. యుద్ధం యెహోవాదే.